علیکم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک گفتگو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اور سید ظاہر عباس صاحب حفظ اللہ تعالی حوزہ علمیہ قم میں مدرس ہیں۔ انہوں نے احمد جاوید صاحب کی دو جگہوں پر ہونے والی گفتگو کو موضوع بحث بناتے ہوئے اس پر ایک علمی نقد کیا تھا، جس کو جاوید صاحب نے بہت سراہا، اور مجھے بھی کہا کہ میری طرف سے شکریہ ادا کرے، اور شاید کسی اور کے ذریعے سے بھی جاوید صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو طالب علم کو بہت تمنا اور خواہش تھی کہ اس موضوع پر، چونکہ میرا اپنا بھی ایک اس میں دلچسپی ہے بہت زیادہ، اسلامی حکومت، ولایت فقیہ وغیرہ سے، تو مجھے یہ خواہش تھی کہ اس موضوع پر ایک علمی گفتگو ہو جائے۔ تو ہماری درخواست کو دونوں مہمانوں نے قبول کیا، اور ایک طالب علم کو یہ عزت بخشی دونوں ہمارے بزرگان نے کہ میں اس پروگرام کو جو ہے کی میزبانی میں کروں۔ تو سعید ظاہر عباس صاحب کے ساتھ دو علماء کرام اور تھے، اور جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اس میں کچھ پوائنٹس جو میں نے دو بار وہ گفتگو سنی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے بھی پوری طرح سے پتہ ہو، تو اس میں انہوں نے ولایت فقیہ کے تصور پر جاوید صاحب کی ایک گفتگو کے کچھ کلپس چلا کر بات کی کہ شیعت میں ولایت فقیہ کا تصور کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ولایت فقیہ کی مخالفت کرنے والے علماء جو جاوید صاحب نے اپنے گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کوئی متفقہ مسئلہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اور پھر اس میں کہ ایران کے اندر کیا لوگ سب کے سب اس تصور کو مانتے ہیں ولایت فقیہ کے، اس پہ اجماع ہے عوام کا، وہاں کے لوگوں کا، اس پہ بات کی تھی، تو اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ ولایت فقیہ کا مقصد امام غائب کے لیے زمین سازی اور شیعت کا تحفظ اور تبلیغ شیعت وغیرہ، اس طرح کی جاوید صاحب کی کوئی بات انہوں نے چلائی تھی، اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اسی طرح ولایت فقیہ کے فوائد کے ساتھ اس کے کچھ نقصانات پہ جاوید صاحب نے بات کی تھی، تو اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس تھے، تو میں سب نہیں بتاتا ہوں، جن دوستوں نے وہ گفتگو نہیں سنی میں نے ان کے لیے یہ بتایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے۔ تو اب اس میں دو تین پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے کہ ولایت فقیہ کی دینی حیثیت یا شرعی حیثیت خود اہل تشیع کی، ہاں، دوسرا اس عملی طور پر جو موجود نظام ہے وہ ہے کیا، اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور خود اسلام میں حکومت اور ریاست کا تعلق وغیرہ اس پہ۔ تو میں زیادہ دیر آپ دونوں کے اس گفتگو کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، بس مجھے وہ یاد آ رہا ہے جاوید صاحب، جب آپ جیو پہ اور باقی چینلز پہ آپ مختلف اہل علم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور خورشید ندیم صاحب اور اس طرح کے لوگ بیٹھ کے آپ لوگوں کے درمیان وہ مباحثہ کراتے تو بہت مفید ہوتا تھا وہ، اور مجھے لگتا ہے کافی عرصے کے بعد ہم آپ کو اس روپ میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں، تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ سعید ظاہر عباس صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، آپ نے بھی ٹائم دیا طالب علم کو اور بہت عزت بخشی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر گفتگو کی ابتدا ہم جاوید صاحب سے ہی کریں، کہ آپ اس حوالے سے اپنا جو آپ نے موقف بیان فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا بتائیں، اور کس تناظر میں یہ بات آگے لے کے چلیں گے۔ وہ جو آپ نے مجھے وہ نکات بھجوائے ہیں نا آج کے، یہی تمہاری والے تھے۔ گفتگو اب ہوا ہے ان باتوں پر کی اصلاح کی گئی ہے، تو وہ میرے سامنے یہ رکھا ہوا ہے، تو میرا ذہن یہ بن چکا تھا کہ ان سوالات پہ مختصر کچھ اپنے معروضات، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ صفائی کی شکل میں ہوں چاہے شکریہ کی صورت میں ہوں، کہ آپ نے اصلاح فرما دی۔ تو پہلا جو آپ کا بھیجا ہوا نقطہ ہے، وہ اس میں پہلا یہ ہے کہ کیا ولایت فقیہ کا تصور شیعیت میں نہیں پایا جاتا؟ تو اس پہ میری عرض یہ ہے کہ آج ہم مکالمے کی فضا کو ذرا زیادہ سے زیادہ غیر مذہبی کم از کم میں رکھنا چاہتا ہوں، تو اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اس میں ظاہر عباس صاحب جو کہہ دیں گے کہ ولایت فقیہ کوئی اجماعی عقیدہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس اس کا اطلاق بعد میں ہوا لیکن نظریہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تو مجھے اسے ماننے میں تعامل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مکتب فکر کے معتقدات اور بائنڈنگ تصورات کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے کہ وہ کیا مان رہے ہیں۔ تو جب یہ بتائیں گے ہمیں ولایت فقیہ کی حیثیت تشیع میں کیا ہے، روایت میں، تو ہم اس پر جو کہنا ہوگا کہیں گے۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ ولایت فقیہ کی مذہبی حیثیت کا اس بات و انکار کا داخلی معاملہ ہے. جیسے اب امام مہدی کی ولادت پہ بہت سے شبہات ہیں، تو وہ میں نہیں اس طرف گئے. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی وہ اس پہ کیا دلائل ہے، مگر میرے کوئی دلائل نہیں، کیونکہ جو ان کو مانتے ہیں اس حیثیت سے، غائب کی حیثیت سے، تو وہ جو کہیں ہم اس پہ بات کریں گے. تو اسی لیے اپنے تبصرے کو کوشش کروں گا کہ مذہبی کم اور فلسفیانہ، نفسیاتی، تمدنی بنیادوں پر زیادہ استوار کروں. ٹھیک تو اسی طرح دوسرا آپ نے فرمایا یہ سب باتیں آ جائیں گی، مطلب یہ کہ کیا ولایت فقیہ کی مخالفت کرنے والے علماء کا یہ خیال ہے کہ اس سے مہدویت کے تصور پر زد پڑتی ہے. تو علماء کا یہ خیال ہے، میں وہ کوٹ بھی کر سکتا ہوں علماء تشیع کا، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ یہ زیادہ جانتے ہیں اپنے معاملات، تو میرے خیال میں اب میں تصور مہدی یا امام غائب کے تصور کو ایک تمدنی اور تاریخی کنسٹرکٹ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، ایک ٹھیک اینڈ آف ٹائم کا آئیڈیل سمجھ کے. تو میرے خیال میں جس تصور مہدی کا مجھے علم ہے اہل تشیع میں مروج، اس میں میرے خیال میں مہدویت ہی پر نہیں امامت پر بھی پڑ سکتی ہے، یعنی ایز سچ امامت پر. اور اس میں ایک مختصر بات ابھی کہہ دیتا ہوں، بعد میں تو گفتگو چلے گی، کہ مثال کے طور پہ امام کے دو خواص ہیں جن میں سے کوئی منحا نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے حجیت اور عصمت، کہ وہ اپنی ذات سے حجت ہے، اس کو باہر سے کوئی سند لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ایک امام پہلے امام کا نائب نہیں ہوتا. یہ جیسے یہ کہ دوسرے امام گزرے تو اب جو تیسرے امام آئیں گے تو ان کو امام دوم کا نائب نہیں کہا جائے گا، وہ امام مستقل ہیں. صحیح تو اس میں اور دوسرے ہے عصمت. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ باطنی حجت کے لائق بھی ہیں، یعنی اپنی ذات سے باطنی حجت ہیں، اور اپنے قول و فعل سے، اپنے فیصلوں سے وہ خارج پر اثر انداز ہو جانے والی غیر مشروط اور نان چیلنجبل حجت ہیں. اور اس حجیت کا دائرہ صرف دین تک نہیں ہے، وہ دنیا کے علوم میں بھی حجت ہیں. یہ جو میں اپنا جیسے آموختہ سا سنا رہا ہوں، تو یہ خصائص امامت ہیں. تو نائب امام جب ہم کہیں گے تو کاغذ پہ تو یہ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ نائب ہے، وہ نفس امام نہیں. تو نائب امام ان خصائل کا حامل نہیں ہے اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن سیاسی دائرے میں ان دونوں پوزیشنز کا وارث ضرور ہے. عذرائے کرم اس پہ غور رہے. ہاں، وہ جیسے طالب جوہری صاحب کہتے ہیں نا، اس پہ غور رہے تو آج ہم بھی وہ. تو وارث ضرور ہے، اور اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے بعد میں. ابھی تو صحیح جیسے تاکہ ایک مباحث کی جیسے ایک فہرست بن جائے ظاہر صاحب کے یہاں. تیسرا یہ کہ خود ایران میں لوگوں کا ولایت فقیہ سے متعلق رویہ، وہ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کہا، یاد نہیں مطلب، لیکن اس کو دیکھ کر، اس عنوان کو دیکھ کر
کہ ایران کے داخلی حالات پر کسی بھی نظریاتی حکومت کی طرح، ریاست کی طرح باہر والوں کے لیے بہت پردے تانے گئے ہیں. مطلب اتنے زیادہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی صورتحال تک رسائی بہت مشکل ہے. لیکن بعض شواہد ایسے ہیں جن سے جزوی طور پر ہی صحیح لیکن قابل اعتبار حد تک اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے. یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ظاہر صاحب اپنے ملاحظے میں رکھنے کے لیے، کہ اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ولایت فقیہ کا، یعنی آج ولایت فقیہ کا ایران پر، ایرانیوں پر غلبہ ضرور ہے، لیکن قبولیت میں فرق پڑ رہا ہے. تغلب ہے، قبولیت میں فرق پڑ رہا ہے، خصوصاً شہری آبادیوں میں. تو خیر یہ اس کی صحت اور اس کے غلط، اس اطلاع کی صحت اور غلط ہونے سے میرا خیال ہے کہ میرا بنیادی مقدمہ متاثر نہیں ہوگا وہ، کیونکہ عقلی ہے، تمدنی ہے وغیرہ. تیسرا آپ نے نقطہ دیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں تاکہ ایک جیسے ایک دور سا ہو جائے. وہ جو ٹھیک. ایپیٹائزر ہوتا ہے نا، وہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے ڈنر کے مقابلے میں. تو یہ ایپیٹائزر کی طرح پیش کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے فنجان. تو ولایت فقیہ کا مقصد آپ نے لکھا، ولایت فقیہ کا مقصد امام غائب کے لیے زمین سازی اور شیعیت کا تحفظ اور تبلیغ، اور غیر شیعہ سے شیعہ کو بچانا، گویا یہ ان کے گولز ہیں. مطلب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے ایسا کہا. جی جی. تو اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ غیر شیعہ سے شیعہ کو بچانا یہ ایک بازاری سا فقرہ اور تصور ہے، اور جتنا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میرے ذہن میں اس طرح نہیں آئے گا. مطلب کم از کم اس میں کوئی حسن اظہار پیدا کرتا. تو اسے نظر انداز کر دیں. باقی میری ولایت فقیہ پر، مذہبی ولایت فقیہ، ولایت فقیہ کے مذہبی مقاصد، ان پر جو میری مجموعی رائے ہے اس کا خام سا خلاصہ اس میں آ گیا ہے کہ امام غائب کے لیے ظاہرہ یہ کوئی طعنہ تھوڑی ہے کہ امام غائب کے لیے حالات کی سازگاری کا ماحول، یا لوگوں کو اس قابل رکھنا کہ وہ امام غائب کی نصرت کوالیفائی کر سکیں. تو یہ ولایت فقیہ کا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، سب حکومتوں کا ہونا چاہیے. لیکن امام مہدی کا کوئی تصور کسی بھی مسلمان کے ذہن میں شیعہ یا سنی کا نہیں ہے. مطلب وہ آ کے قم میں قیام اور دیوبند پر چڑھائی نہیں کریں گے. تو وہ ایک امام کا تصور ہے ہر جگہ، مطلب کم از کم مسلمانوں کے، اور حتیٰ کہ اہل تشیع میں بھی. مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی، تو یہ زمیں سازی تک تو چلو ٹھیک ہے، ماحول کی سازگاری ہمارے مفاد میں، یعنی ہم اس لائق رہیں کہ وہ ظہور فرمائیں تو ہم ان کے ناصرین کی جماعت میں داخل ہو جائیں. لیکن شیعیت کا تحفظ اور تبلیغ، اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ میں مخالف شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ بطور اعتراض اور بطور تان کہہ رہا ہوں. اس کے جواب آپ 10 طرح سے دے سکتے ہیں. تو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس طرح کی پوزیشن لے کے بات نہیں کرتا، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. تو اگر میری پوزیشن دیکھی جائے کہ ایک آدمی
बिल्कुल मारूजी अंदाज से मसालिक और मज़ाहिब और अदियान की नफ्सियात और तमद्दुनी साख्त और उनके असल मकासद को पेश नज़र रख रहा है, उनको गलत या सही कहे बगैर। पहली बात इस पहलू से ये है कि ये विलायत फ़कीह की जिम्मेदारी है कि वो तशय्यो का दिफा करे, क्योंकि तशय्यो और तसन्नुन में फ़र्क ये है कि तशय्यो कुल का जुज नहीं है। मतलब अपनी नज़र में, मतलब दीन और मजहब का ताल्लुक ये अपने लिए नहीं तजवीज़ करते कि दीन इस्लाम, उसका मजहब एक तशय्यो। अहले सुन्नत की नफ्सियाती साख ये है कि वो कुल का जुज हैं अपनी नज़र में, एक ट्रांसेंडेंटल होल का जुज है। तो वो ये अब इसको भी भाई किसी मुनाजराना रंग में न देखा जाए, इसका जवाब भी गैर मजहबी अंदाज से दिया जाए। तो वो अगर इसकी तबलीग इशाअत और जहाँ जहाँ इनको खतरात दरपेश हैं उसका सद्देबाब या इस्तीसाल कर रहे हैं, जोर से, इल्म से, मसलहत से, किसी भी अंदाज से, तो बाहर वाले को इस पर एतराज नहीं महसूस होगा। मतलब किसी को नहीं। अब एक वो रिचर्ड द लाइन हार्टेड था, वो ईसाइयत के लिए उठा था, तो मैं अगर ईसाइयों से कहूं कि वो तो ईसाइयत का मुहाफिज बन के उठा था, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। यही हमें अपने अपने मामलात में भी ये रवैया रखना चाहिए। दूसरे ये कि ये अभी इतना कह के फिर ये जल्दी से दो तीन और हैं वो कह दूं, फिर इस पे हम तफसील करेंगे। ठीक है। नबूवत इमामत से फायक है, आपने लिखा है इमामत का मकाम नबूवत से अफजल है। तो इस पर मेरे ख्यालात हैं, लेकिन ये कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस पे बात का आगाज करूं। ये एक बहुत टची मसला सा बन गया है अब। तो ये जाहिर अब्बास साहब ही से सवाल बनाकर पूछ लीजिए। तो विलायत फ़कीह के फवाइद के साथ नुकसानात, तक़िये का खात्मा, हर मुल्क के शियों की वफादारी मशकूक। मशकूक हो गई। ये हम बाद में देखेंगे, अब आप करें तो इस पे मैं तफसील से बात करूंगा। ठीक। ठीक। अच्छा जावेद साहब, ये असल में मैंने ये जो पॉइंट्स बनाए थे ना, मैंने जाहिर साहब की गुफ्तगू सुनकर अपनी जी जी। याददाश्त के लिए भी, और मुझे ये था कि मैं आपको ये भेज दूं कि भाई उन्होंने आपकी बहुत इन चीजों शुक्रिया। पर बात की। ये मेरा ये नहीं था कि मैं, क्योंकि मैंने जाहिर साहब को ये पॉइंट्स तो नहीं मैंने भेजे थे मैंने। कहा तक भेज दें, मेरा हाफिजा अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको याद जी जी करके। जी। तो बहुत मेहरबानी। जाहिर साहब को मैंने नुकात इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि उनकी गुफ्तगू से मैंने ये चीजें निकाली थी। तो ऐसा ना हो ना कि हाँ ये लगे कि जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इस तरह से, तो ये सारी, जाहिर साहब पहले तो आप बहुत शुक्रिया, आप ये बताएं कि ये जो मैंने पॉइंट्स जी जी। निकाले हैं आपकी गुफ्तगू से, ये बिल्कुल सही हम्म। पॉइंट्स से मैंने अल्फाज अपने रखे हैं। जाहिर सी बात है, मैं जल्दी उसमें लिख रहा था, तो इसमें कोई मैंने गलत आपको लग रहा है कि जी कोई जी। नुक्ता मैंने, और बाकी जो जावेद साहब ने जिस तरतीब से बात की, आप बिस्मिल्लाह। नुकात यही हैं जो आपने जावेद साहब को भेजे और उन्होंने उन पर तबसरा मुख्तसर सा किया है। वही नुकात थे कि जो इन्होंने अपनी तकरीर में या जो भी इनका सेशन था उसमें इन्होंने बयान किए थे, और हमने उसके ऊपर मुख्तसर जो है वो अपना जवाब देने की कोशिश की थी। जावेद साहब ने जो है अभी उन्हीं नुकात को दोबारा दोहराया है। देखते हैं कि गुफ्तगू हमारी जो है वो किस नहज पर चलती है, लेकिन एक चीज़ का मैं इजहार ज़रूर करूँगा और उसी के साथ ही हम जो है वो बहस को आगे लेकर चलेंगे। वो ये कि बहरहाल अहमद जावेद साहब को काफ़ी हद तक जो है वो पढ़े लिखे अफराद के अंदर जो है वो सुना जाता है। मैंने भी काफ़ी अरसा पहले इनकी वीडियो, चूँकि मुझे भी फ़लसफ़े से, इरफान से और इन चीज़ों से शगफ़ है, और मेरा मौजू भी यही है, कई सालों से जो है इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो बहरहाल इनकी वीडियोस जब सामने आईं तो मैंने उससे इस्तिफ़ादा करना शुरू किया। तो बहरहाल महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और फ़लसफ़ा जो कि मौजू है एक अक़ली और एक बड़ा खुश किस्म का
اور اردو زبان معاشرہ کے جس میں اس قسم کے موضوع کو کبھی سنا یا سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جاتی، تو جاوید صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی معاون ثابت ہو رہے ہیں ان افراد کے لیے کہ جو ان کے بعد ایک فلسفی میدان میں آ کر جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو بہرحال بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھ کر۔ لیکن جب صورتحال سیاسی حوالے سے یا سماجی حوالے سے تھوڑی انہوں نے گفتگو کی، جس میں 1 سال پہلے کی شاید بات ہے، جس میں انہوں نے غزہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی، اور اسی میں ہی ان کا وہ لیکچر تھا جس میں انہوں نے ولایت فقیہ کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد پھر ایک ریاکشن آیا علامہ سید جواد نقوی صاحب کی طرف سے، اور ان کے جواب میں بھی جاوید احمد صاحب نے جو ہے وہ اپنی گزارشات کچھ جو ہیں وہ پیش کی تھی۔ تو ان کی وہ گفتگو سن کے تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا دھچکا لگا تھا کہ آغا صاحب جو ہیں وہ بہرحال جس طریقے سے ایک عالمانہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ان دو گفتگو میں جو انہوں نے کی تھی رائے کا اظہار کرنا، وہ جیسا کہ جاوید احمد صاحب بھی جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، اور ان کا ہمیں اپریشیٹ کرنا تنقید کے اوپر اس بات کی گواہی ہے، عملی ثبوت ہے کہ یہ جو ہیں وہ اختلاف رائے کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اختلاف رائے کو اپنی جو ہے وہ ایک حق انسان کا سمجھتے ہیں۔ میں بھی اسی طرح ہوں، میرے نزدیک بھی جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اپنے جو مستندات اور دلائل ایویڈنس جو ہیں موجود ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بات کریں۔ لیکن ہمیں جو ہے اس میں تھوڑا سا جو لگا، اب تو وہ جاوید صاحب خود چونکہ سامنے موجود ہیں وہ اس کی وضاحت کریں گے، ہمیں ان کی گفتگو میں تھوڑا تعصب محسوس ہوا، یعنی ایک مذہبی تعصب۔ ایک مرتبہ انسان مذہب سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہے، اس کا انداز بیاں جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ مثلا ہم بہت ساری تحلیلیں سنتے ہیں کہ جو اہل سنت کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بعض وہ افراد کے جو دین سے سروکار نہیں رکھتے، ایک خبر نگار کی حیثیت سے، ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے جو ہے نا وہ ایک مذہبی رجحان لگ رہا تھا، ایک عقلی تحلیل جو ہے وہ نہیں لگ رہی تھی۔ بس انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا اپنی اس گفتگو کے اندر کہ تشیع جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، خصوصاً ولایت فقیہ کی صورت میں۔ اور بہرحال اس طرح کی گفتگو ہے کہ آغا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ریکارڈڈ چیزیں موجود ہیں، میں بھی اس کا تکرار نہیں کرنا چاہتا، میں فقط اپنا احساس بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک احساس ہوا اس طرح کا، کافی دل دکھا، کیونکہ ایک پسندیدہ شخصیت ہو اور پھر اس طرح کا ایک رجحان عقلی بنیاد پہ آنا چاہیے، لیکن ایک مذہبی رجحان کو غلبہ دیتے ہوئے، مذہبی آپ یہ کہہ لیں کہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ لگا۔ اب بہرحال جاوید صاحب جو ہیں وہ خود اس کی وضاحت کریں گے، شاید ہم نے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے پایا۔ تو اس میں بہرحال آپ نے اس میں تشیع کے خدشے کا، غلبے کا اظہار کیا ہے، پھر آپ نے یہ کہا غزہ خواہ جیتے یا ہارے تشیع کا فائدہ اہل سنت کا نقصان ہے۔ تو تقریباً آپ کی جتنی بھی یہ باتیں ہیں نا وہ مذہبی رجحان دے رہی تھیں، یعنی ایک عقلی تحلیل نہیں تھی۔ ہمیں جو اعتراض تھا وہ اس بات پہ تھا، نہ آپ کے اختلاف کرنے پر، کہ آپ مثلا ولایت فقیہ کی کسی پالیسی پر اعتراض رکھتے ہیں، آپ ولایت فقیہ کے کسی نظریے پر اختلاف رکھتے ہیں، آپ ولایت فقیہ کے کسی مبنے پر اعتراض رکھتے ہیں، کسی فاؤنڈیشن کے اوپر آپ اعتراض رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خوب آپ ایک الگ فریم کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کی اپنے مطالعات ہیں، اپنے آپ کی جو ہے وہ صورتحال ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے تئیں اپنی معلومات کی حد تک جو کچھ جو آپ نے سمجھا، سیکھا اور اس کے بعد اس کو پایا، اس کو بیان کرنے کا حق ہے۔ اختلاف ہمارا اس بات پہ ہے، طرز بیان کے اوپر، اور اس میں ایک مذہبی رجحان، ایک مذہبی تعصب جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا تھا۔ اسی طرح پھر یہ کہ آپ کی انہی گفتگو کے اندر بعض چیزیں جو ہے نا ہمیں لگ رہی تھی کہ کنسیپٹس جو ہیں بعض کلیئر نہیں ہیں، یعنی گفتگو تو آپ کر رہے ہیں لیکن کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہیں بعض چیزوں کے لیے، جیسے ولایت فقیہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بیان کرنا کہ ولایت فقیہ کا نظریہ جو ہے وہ
इन्होंने मजहबी रंग दिया है अपने तशय्यो को ग्लोबलाइज करने के लिए। तो खूब ये भी एक ताबीर इनकी इस बात की दलील थी कि असल नज़रिए वलायत फ़क़ीह से यानी जिस तरीके से तशय्यो कायल है उस तरीके से आशनाई नहीं थी। इसी तरीके से मसलन आपका ये कहना कि अक्सरियत उलमा तशय्यो जो हैं वो वलायत फ़क़ीह को नहीं मानते हैं, तो ये भी इस बात की अलामत थी कि आपके पास जो है इल्मी तौर पे जो एक गुफ्तगू हमारे दरमियान मौजूद है मकतब तशय्यो के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन नाक़िस थी। ये बात दुरुस्त है, इसको हम मानते हैं, इसका इनकार नहीं है कि वलायत फ़क़ीह के अंदर इख्तिलाफ जो है वो मौजूद है। मकतब तशय्यो में दो मैदान पाए जाते हैं, एक है असल नज़रिया वलायत फ़क़ीह और एक है उसका दायरा कार, उसका दायरा कार कितना है। असल नज़रिया वलायत फ़क़ीह के अंदर जो है वो तो आपको मुखालफत में एक शाज किस्म के उलमा नज़र आएंगे कि जो बिल्कुल भी फ़क़ीह की विलायत के कायल ना हो। हाँ, दायरा कार के अंदर इख्तिलाफ ज़रूर है कि फ़क़ीह को जो है वो अपनी विलायत का जो इजरा वो इम्प्लीमेंट करना है वो कौन कौन से दायरा कार के अंदर जो है वो होना चाहिए। खूब ये चीज़ें थी जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू भी की, और मैं इस के अंदर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कबूल किया कि हम थोड़ा सा मैं अपने एतबार से बयान करूं, आप अपने एतबार से बयान करें। एक दूसरे को कबूल करना या मसलन लेकर आना वो तो जाहिर सी बात है दलाइल और एविडेंस के ऊपर हो और इंसान के उस तफक्कुर के ऊपर जो है ना वो दलालत करता है। तो बहरहाल मैंने फिर अपनी उस जो हमने चंद दोस्तों के साथ मिल के आपकी गुफ्तगू के ऊपर रिएक्शन दिया और उस पर एक गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड करवाई कि मेरा ख्याल में मुख्तसर तौर पे शायद आपने देखी है या मुकम्मल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर हमने इन्हीं नुकात को फिर एड्रेस किया था कि जिसको मैंने अभी थोड़ा सा आपकी खिदमत में जो है वो बयान किया है। अभी भी जो आपने बाज़ दावे जो हैं वो दोहराए हैं उसके अंदर बहरहाल यही है, मैं बयान कर सकता हूँ कि विलायत फ़क़ीह और वली फ़क़ीह जो है हम गैबत के अंदर इस निज़ाम के कायल हैं। इमाम के बारे में जो आपने बयान किया ये बात दुरुस्त है। इमाम एक पैगंबर के बाद जो हिदायत का एक सिलसिला शुरू हुआ, खुदा ने नबुव्वत के ज़रिए हिदायत दी और फिर नबुव्वत जब ख़त्म होगी, ख़ातमुन नबिय्यीन जो हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर जो है वो ये नबूवत ख़त्म हुई है, तो हिदायत का सिलसिला चाहिए था। तो हमारे नज़दीक जो है वो हिदायत का सिलसिला जो है वो इमामत की शक्ल में है। तो अब गैबत के अंदर बहरहाल ये एक मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ मफ़ाहिम हैं, जैसा कि आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में फ़रमाया कि इन सारी बहसों के अंदर तो जाएंगे नहीं, फिर तो ये एक मजहबी गुफ्तगू भी हो जाएगी और फिर जो है वो कोई नतीजा खेज़ भी नहीं होगी और कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। मैं फ़कत अपने दावे को दोहराते हुए फ़कत एक चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ जो आपकी गुफ्तगू में मौजूद था, वो ये कि हम गैबत के अंदर तब तशय्यो अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम रखता है या नहीं रखता। तो हमारे नज़दीक जो है वो रिवायात के अंदर शवाहिद मौजूद हैं और अक्ल से भी हम इस बात के ऊपर जो है वो दलील लेकर आते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो विलायत फ़क़ीह का ही होता है। विलायत फ़क़ीह से क्या मुराद है? विलायत फ़क़ीह से मुराद हम ये लेते हैं कि एक माहिर जो इस्लाम के अंदर इज्तिहाद रखता हो, दीन के ऊपर महारत कामिल रखता हो, ये है हक़ रखता है कि वो सियासत में आए और एक सियासी सिस्टम को लेकर आगे चले। चूँकि हम इस्लामी हुकूमत की बात कर रहे हैं और इस्लामी हुकूमत के अंदर फाइनल अथॉरिटी जो है वो एक ऐसी शख्सियत को होनी चाहिए कि जो इस्लाम के अंदर यानी मनाबे इस्लामी के अंदर कुरान है, सुन्नत है, रिवायात हैं, उनके अंदर जो है वो अपने महारत रखता हो, वो आकर अब ये हक़ रखता है कि वो इस इस्लामी हुकूमत के अंदर जो है वो अपना किरदार निभाए। इसको हम विलायत फ़क़ीह से जो है वो ताबीर करते हैं। अगर यही चीज़ जो है आप इस्लामी हुकूमत को अगर आप मकतब अहले सुन्नत के अंदर जाकर देखें तो वो अफराद के जो इस्लामी हुकूमत के कायल हैं और उसके लिए जदोजहद करते हैं, तकरीबन वो भी इसी किस्म की ही बात करते हुए नज़र आते हैं कि इस्लामी हुकूमत के अंदर जो है वो जो फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए वो इस्लाम की हो। और ज़ाहिर सी बात है अब इस्लाम तो
قرآن اور روایات کی شکل میں ہے، ٹیکس کی صورت کے اندر ہے، تو اس کو پھر معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے قابل کون بنائے گا؟ وہی بنا سکتا ہے کہ جو ان کے اوپر مہارت رکھتا ہو، جس نے اپنی عمر جو ہے اس کے اندر لگائی ہو، تو تقریباً وہی ایک فقی کی حکومت ہی بنتی ہے۔ تو یہ ولایت فقی کی حکومت کا ایک کنسپٹ ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، وہ نائب بنتا ہے، چونکہ اصل حکومت جو ہے امام نے کرنی ہے۔ اب امام جو ہے وہ پردہ غیبت کے اندر ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اس کی اپنے دلائل موجود ہیں۔ اب جب غیبت میں ہم موجود ہیں، کیا ہم بغیر پولیٹیکل سسٹم کے رہ سکتے ہیں؟ تو وہاں پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کی نیابت میں، چونکہ امام نے اب فقہا کی طرف رجوع دیا ہے، مثلا ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، من کان صائنا لنفسہ مخالفا لہوا، اور اس طرح کے چند صفات گنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علماء اب آپ کے لیے جو ہیں وہ مرجع ہیں، آپ نے اپنے تمام امور کے اندر ان کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس میں ہمارا جو ہے وہ سیاسی نظام جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ پس اس اعتبار سے نائب ہونے کا جو کنسپٹ ہے ولایت فقی کا، وہ اس طریقے سے ہے۔ امام، وہ بات درست ہے، ہم ولایت فقی کا نظام امامت کی غیبت کی وجہ سے قائل ہیں، تو لہٰذا حتماً وہ نائب ہی بنے گا، چونکہ وہ اس کی جگہ پر اب اس فریضے کو انجام دے رہا ہے، چونکہ وہ ظاہر جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک مطلب آپ نے یہاں بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا اوپر بھی جو ہے آپ تھوڑا سا وضاحت ضرور کیجئے گا۔ ابھی اس گفتگو میں بھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ولایت فقی جو ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اگر تشریف لائیں گے تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ سنی اور دیوبندی کے اوپر چڑھائی کریں گے، یعنی ہمارا بھی یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو ہے وہ اس لیے تشریف لے کر آئیں گے کہ وہ سارے سنیوں کو جو ہے وہ ان کا قلا قمع جو ہے وہ کر دیں گے، ان کو ختم کریں گے، یا اس طرح کی کوئی تعبیر موجود ہو۔ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل سنت اور مکتب تشیع کے اندر متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے آنا ہے آخری زمانے میں، جس کی طرف آپ نے ایک فلسفیکل ٹرم کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، جو اینڈنگ ٹائم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو مہدویت کے اندر جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا کہ جس میں امام جو ہیں ہمارے نزدیک ظہور کریں گے، مکتب اہل سنت کے نزدیک پیدا ہوں گے، اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ قائم کریں گے، ظلم و جور سے بھری ہوئی حکومت کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور اسلام اپنی پہلی شکل کے اندر جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اب یہ قتل و غارت قلع قمع کر کے نہیں آئے گا، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ تاریخ آہستہ آہستہ انسان کو حقیقت کے قریب کرتی جائے گی۔ جس طریقے سے ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جب علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ پڑھے لکھے لوگ متوجہ ہوتے ہیں کون حقیقت پر ہے، کون حقیقت پر نہیں ہے، اور جو منصف مزاج ہوتے ہیں وہ حتماً اس حق کو قبول کرنے کی طرف آ جاتے ہیں اور حق کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ حقیقت کے یوں قریب ہوتے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ زمینہ فراہم ہو رہا ہے، اور وہاں پر امام مہدی جب ظہور کریں گے یا آپ کے مطابق جو ہے اہل سنت کے مطابق پیدا ہوں گے اور حکومت قائم کریں گے، تو حقیقت اپنی پہلی رنگ کے اندر، اپنی پہلی شکل میں واپس آئے گی، جس طریقے سے اسلام صدر اسلام میں پیغمبر کے دور میں ایک خالص اسلام موجود تھا اور بغیر اختلاف کے تھا، وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن اس میں اگر یہ تاثر آپ کی بات سے ہمیں یہ مل رہا ہے، یا آپ نے پہلے بھی جب گفتگو کی ہے کہ مثلاً ولایت فقی بھی چونکہ مہدویت کے نظریے پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے اہل سنت کو حتماً مغلوب کر کے رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے، یا ان کو ماریں گے یا ان کو جو بھی ہے، یا مہدویت میں مہدی جو ہے وہ یہ کام کریں گے، یہ ہمارا بالکل نظریہ نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، میں چاہوں گا کہ زیادہ بات لمبی نہ ہو، لوگ زیادہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، تاکہ زیادہ استفادہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے آپس کے لیے بھی جو ہے یہ بہتر ہو۔ معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی جملہ کوئی ایسا ہو، میں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا تھا، تو اس کی وضاحت آپ جو ہے وہ خود دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ ایک مجھے اجازت ہے کہ آپ کی وساطت کے بغیر جی کر جی لوں جی بات؟ بالکل، ہاں ہاں بالکل بالکل اجازت ہے۔ وہ جو ہے نا، دو باتیں ہیں، ایک تو وہ تعصب والی بات، تو
وہ ہو سکتا ہے کہ محاورے کے استعمال کی وجہ سے وہ لگا ہو کہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے، لیکن دل بہرحال میرا یہی ہے کہ میں متعصب نہیں ہوں، اور یہ ہوں، مطلب اپنے حلقہ احباب سے بھی پہچانا جاتا ہوں۔ تو خیر وہ بے احتیاطی ہوگی، مطلب اس کی، مطلب اس کے غلط ہونے میں فرق نہیں پڑے گا میرے بے تعصب ہونے سے، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف رہے، وہ جیسے کوئی رنجش نہ بنے نا، تو جی تعصب جی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امام مہدی کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو میں نے جو بیچ میں عرض کیا تھا کہ وہ شیعوں میں اور سنیوں میں یہ والا تاثر نہیں ہے کہ وہ قم میں، وہ میں نے مثال اس لیے دی تھی، ہوں، یا دیوبند میں بیٹھ کے قم پہ حملہ کر دیں، تو یہ نہیں، وہ تو ایسے ہی ایک مطلب خوش طبعی سے مثال دی تھی۔ میں نے شیعوں کے بارے میں کہیں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ وہ جی آگے جی، میں نے بھی اسی لیے تذکرہ کیا تاکہ اس کی کلیئرفیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی رہے، اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں ہوا تھا۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں۔ اور دوسرے جو وہ ہے کہ ولایت فقیہ کی جو آپ نے تعریف کی بہت مہارت سے، میرے خیال میں وہ نامکمل ہے۔ تو مطلب جیسے 10 میں سے 3 بیان کر دیں تو 3 صحیح ہیں جو 10 کا حصہ ہیں، لیکن پوری بات نہیں ہے۔ تو وہ پوری بات ہم رفتہ رفتہ رکھیں گے، کیونکہ آپ نے نیابت کے جو حقوق ہیں اور نائب کے جو اختیارات ہیں، اس میں خود اہل تشیع میں تذبذب پایا جاتا ہے۔ وہ میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ لوکل ولایت ہے ایران کی حد تک یا گلوبل ہے، کیونکہ نائب امام لوکیلٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نیابت کی جو کلاسیکی شکلیں ہیں، یعنی ولایت حزبیہ جو ہے، وہ بھی مراجع جو ہیں وہ لوکل نہیں ہوتے، ایک تو کثرت سے ہوتے ہیں لیکن لوکل نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ مرجع ہونے سے، یعنی ولی امور حزبیہ کمتر ہے نائب امر سے، یعنی نیابت امر جو ہے وہ نیابت تعلیم سے بڑی ہے، اور اس میں کچھ حوالے بھی ہیں۔ تو یہ اہل ایران میں ایک تذبذب پایا جاتا ہے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے علماء میں، یعنی جیسے کوئی تھنک ٹینک ان سے بات کرے تو یہ تذبذب پایا جاتا ہے، اور دونوں طرح کی باتیں ایک ہی زبان سے نکلی ہوئی محفوظ بھی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوکل ہے، دوسرا یہ کہ یہ گلوبل ہے، یعنی امام امام امت ہیں، ہوں، مل جی جی، عالم ہیں، تو نائب جو ہے وہ ان کی امامت کے دائرے کو سکیڑ تھوڑی سکتا ہے، ہوں۔ وہ گویا مجھے آپ کی یہ بات مکمل ہو جائے تو میں چاہوں گا کہ ابھی ہی اس کے اوپر بات ہو جائے، پھر اگلی بات چلا دیں میں آپ کی جب بات بس ختم ہو ایک جائے گی۔ فقرہ کہہ دوں کہ جی جی، اگر نائب امام ہے ولی فقیہ، یعنی ولایت مطلقہ کا وارث، اور وہ وہ جو مظہر، تو وہ لوکل نہیں ہو سکتا، وہ کم از کم عقیدہ امامت رکھنے والی بین الاقوامی جماعت پر حاکم ہوگا، مطلب یہ لازمہ ہے اس نیابت کا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ ہم جی سے جی، مراد، اب یہاں ہم سے مراد اہل ہاں، سنت نہیں ہے، یہاں ہم سے مراد پورا پولیٹیکل شعور ہے، جس کے ہوں، بہت سارے نمائندے دنیا بھر میں ہیں۔ جی جی، ٹھیک؟ جی جی، تو دوسری یہ بات ہے کہ امام، انہوں نے کچھ تھوڑی سی چالاکی بھی لگتی ہے، وہ یہ کہ امام ظاہر ہے کہ وہ نائب ذات امام کا مثل تھوڑی ہے،
वो जो है मतलब ये जो हुज्जत और क्या नाम है इस्मत हैं, ये तो उमूरे जाती हैं ना इमाम के। तो ये नकले जात थोड़ी है, ये तो नकले मनसब है। तो उसमें उसका मासूम और हुज्जत ना होना कोई खास फर्क नहीं डालता। मतलब ये एकेडमिक सा फर्क है जी कि जी बिल्कुल। ये हम इन्हें हुज्जत उन मानों में नहीं मानते। जी जी लेकिन जो दुनिया पर मुअस्सिरात इमाम को हैं, वो इनमें भी हैं। जी जी। जो इनकी अथॉरिटी है, वो इनकी भी है। यानी हम्म नायब अथॉरिटी की मशीन होता है ना, मीडियम होता है। हम्म हम्म तो ये सब तो है। हम्म लेकिन जैसे जो जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मतलब जराफत से कह रहा हूँ कि चालाकी लगती है, वो सुन्नी के जी जी। खिलाफ में करते हैं हमको। मैं वजाहत करूंगा तो मालूम हो जाएगा। जी जी। वो ये है कि वो क्या नाम है अब, या वो क्या कहने जा रहा था मैं भी वो। हाँ हाँ हाँ, कि आईन में ये लिखा हुआ है, वो मजलिस है कोई माहिरीन की, हम्म वो अज़्ल नस्ब कर सकती है वली फकीह का, और ये मुशीर और वो मुशीर। तो अब आईन में कि लेकिन क्या उस मजलिस ने कभी दो वलीउल अम्र गुजर, एक गुजर चुके एक हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, इनसे किसी भी मामले में ऐसी रूगर्दानी की है या इख्तिलाफ किया है जिस पर उन्हें अपनी राय वापस लेनी पड़ी हो? ये जी बस जी। इन दलाइल पे। जी जी। जी कबला जाहिर साहब। अहमद अहमद जावेद साहब की बात अगर मुकम्मल हो गई है तो मैं बात करता हूँ। जी जी, अहमद आपसे जावेद साहब। भाई। जी जी। जी, बात पूरी हो गई उनकी। अब बिल्कुल। आप बात फरमाइए। जी ठीक है। मैं एक दो चीज़ें जो है वो लाजमी वजाहत करूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा जो है वो बात, चूँकि ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद भी हैं और दोबारा भी रिकॉर्ड पर आएंगी, तो इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ इसको, बात को, कि वो तासुब वाली जो बात चल रही थी ना, मसलन इसमें मैं एक शाहिद के तौर पे आपकी एक इबारत मज़ीद कोट करता हूँ कि जिससे हमें लगा था कि आप जो हैं लाशऊरी तौर पे ही, जैसे आप वजाहत कर रहे हैं कि और मैं आपकी बात को हुज्जत समझता हूँ, चूँकि जब बंदा, वो कहते हैं ना, मुसन्निफ ज़िंदा है खुद कह रहा है, तो उसके अंदर कोई दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी गुफ्तगू में जो एक तासुर पाया जाता था, उसके जुमलात जो है वो कोट कर रहा हूँ, वो ये कि हाँ, आप जुमला कोट कर दीजिए, मैं जी जी। मसलन एक बात आपने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया कि ये जो वहदत का नारा लगा रहे हैं और वहदत का कंसेप्ट पेश किया है, ये सुन्नी को शिया करने के लिए ये वहदत का नारा लगा रहे हैं और वहदत चल रही है। तो ये अब आप यूं कह लें कि नीयत खानी है एक किस्म की, यानी अमल जो है उसको शाहिद शायद इस तरीके का, अगर आप कोई एविडेंस कवी और मजबूत इस मौजू पे रखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, तो वो तो अलग अलग अब बात आप हो जाएगी, इससे लेकिन ये आगे बात ना कीजिएगा, मतलब इसी नुक्ते पे जितना कहना चाहें कह दें, मुझे इस पे वजाहत करने दीजिएगा। जी आप जी अपनी ज़रूर बात ज़रूर। बताएं साहब को, जी अपनी जी। बात को। मैं जी बिल्कुल, मैं भी अपने तासुरात आपकी गुफ्तगू से बयान करूं ताकि क्लेरिफिकेशन मिल जाए। मैं भी चाह रहा हूं कि आप अपनी बात को ज़रूर खोलें, चूंकि आपकी बातों के ऊपर रिएक्शन हमारी तशय्यो की तरफ से भी काफ़ी आया, तो ये गुफ्तगू यार जब ऐसा सुनेंगे तो मिलता है तो आपकी, तो आपकी क्लेरिफिकेशन से वो चीज़ें जो है ना वो वाज़े हो जाएंगी। तो मैं इसलिए वो चीज़ें जानबूझ के कोट कर रहा हूँ, ताकि नहीं, बहुत चूंकि अच्छा। इस महफिल का एक मकसद जो है वो क्लेरिफिकेशन है कि जो मतालिब मसलन आपसे बयान हुए हैं उसको हम यहाँ पर जो है ना वो लेकर आए। तो एक वो
चीज़ जो ये थी कि बहरहाल इसमें आपकी ये रिकॉर्डेड गुफ्तगू है, इसमें आपने ज़ोर भी काफ़ी लगाया था, यानी इसके अंदर आपने जो मराजे के फतावा मौजूद हैं, वली फ़क़ीह का जो हुक्म मौजूद है, उसको भी आपने ज़ीर सवाल लेकर गए कि मसलन ये कहने की बातें रह गई हैं, ईरान तो बस अब ये कह रहा है कि लगे रहो। तो ये ताबीर आपकी जो है ना बड़ी तफन्नुन रखती थी, और आपने इस तरीके से जो है ना वो उसको लेकर आए। तो यहाँ ये वाली जुमलात सारे तकरीबन तासुब ही के ऊपर, हाँ, हाँ। जो भी देखेगा यानी वो तासुब ही इससे लेगा, मगर ये कि आपकी क्लेरिफिकेशन आ जाए, जो कि इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी बात हम आते हैं, आपने जो विलायत फ़कीह के कंसेप्ट के हवाले से जो है इस वो पे बात जावेद की साहब है। से वो ले लें, जाहिर साहब कबला। भाई उसमें तो रहने इस दें, पे मैं इस पे जावेद साहब से तासुब मैं वो ले लूं, ये वजाहत तासुब करता हूँ, वाली। फिर तो विलायत अगर फकीह आप तो इल्मी मसला है ना, फिर तासुब जाहिर नहीं। आगे जाहिर तो साहब, आप तासुब। आपकी जी जी इजाजत हो जी तो जी जावेद साहब से, जी जी, ले ठीक। लें ले लें ले लें, यार जी बिल्कुल ले लें। जी जी जी। वो है, इसका एक पस मंजर है। जी जी आप मतलब आप हम लोग एक दूसरे के बारे में मालूमात कम रखते हैं ना, तो मैं भाई वो यौम विलादत अली पे इमाम बाड़ों में जाता रहा हूँ जिस हम्म नौजवानी से। मेरी एक दादी शिया हैं, थी, अब हम्म मरहूम हो गई। उनकी औलाद में शिया सुन्नी मिक्स हैं। तो ये सब गंदगियां अल्लाह का शुक्र है कि घर ही से जैसे साफ हो चुकी थी। ये इसका कुछ मुहर्रिक था। जो जुमले आप हम्म कोट कर रहे हैं मैं भी सुनता, तो मैं हम्म भी इसको मुतासिबाना कहता। ये नहीं हम्म कह रहा कि आपको गलत फहमी हुई है, हम्म लेकिन सही। चाह रहा हूँ कि वो जुमले, उन जुमलों की तहरीक पर भी गौर किया जाए, सबब पर। तो जी वो जी जैसे एक आदमी झुंझला कर और बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहा है। गुस्से और ताज्जुब में फर्क होता है। तो मुझे गजा वालों में हम्मास के इक़दाम पर गुस्सा था। वो जो बच्चों की अमवात हुई हैं उस पे गुस्सा था। वो हसन नसरुल्लाह वगैरह जो शहीद हुए हैं उन सब पे गुस्सा था, क्योंकि ये लोग मेरे लिए मिसाली लोग थे। सब पे गुस्सा था। तो इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरे जज्बात की रूह से ईरान पे जाती थी। हम्म और ईरान के बारे में मेरे ठंडे दिल से गैर मुतासिबाना तासुरात भी हम्म, यही है कि वहदत का नारा एक आड़ है। वो मैं अभी जी आपसे बात करूंगा, लेकिन जी वो जी एकेडमिक बात होगी। तो जी उस जी बिल्कुल। में कुछ बातें की, और मैं आज भी बच्चों बीस जी जी, हजार बिल्कुल आपने दोबारा जो है वो ही कहा, मैं इसके ऊपर आपकी जो है ना वो दलील ज़रूर चाहूँगा बाद में। मैं आपकी जो पहले बात की है उसको उसको मज़ीद भाई थोड़ी सी वजाहत कर दूं की कि तो आप अल्लामा हिल्ली की शरह के साथ मैंने शियों को पढ़ाई है। जी जी जी, वो मुश्किल नहीं है कि आप, चूंकि आप दोबारा कह रहे हैं कि मसलन ईरान ने वहादत की आड़ ली हुई है, तो अच्छा ये एक कबला, बहुत इससे हम बड़ा आगे जुमला बात है, करेंगे ना। इसके ऊपर उसी लेवल लफ्ज का मैं ओन एविडेंस भी करता हूँ, चाहिए। जी जी ये लफ्ज मैं ओन करता हूँ, लेकिन अब ये लफ्ज ऐसा है कि जैसे आप वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ रहे हैं। जी जी, कबीर साहब, वाजे मैं नहीं वही है ना। लफ्ज ये कहने कबला, वाला सुन्नी शिया नहीं है। ये लफ्ज कहने वाला एक पॉलिटिकल मुबस्सिर है, जो तहजीबों के बनने बिगड़ने के अमल पे नजर रखता है, और जो अकायद के नफ्सियाती और तहजीबी मज़ाहिर को अहमियत देता है, ये हम्म, उसका है। और ये जी जी। आपका तो सुन्नियों का भी एक आध बता दूं, मतलब ये वो वाला मामला नहीं। नहीं देखें, नकल कौल तो बहुत सारे किए जा सकते हैं, मेरे पास भी पूरी दुनिया के अहले सुन्नत के माहिरीन के अक़वाल मौजूद हैं कि जो वहदत को आड़ नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि वहदत की फ़िक्र जो ईरान ने विलायत फ़क़ीह के साए के अंदर आगे लेकर चले हैं, यही बेहतरी की तरफ लेकर आए। नकल कौल तो दलील नहीं बनेगा ना, उसमें यह है कि शाहिद के तौर पर लेकर आने की ज़रूरत होती है कि मसलन ये चीज़ें आप देखें कि ये शाहिद बन रही हैं कि यहाँ पर देखें ये सुन्नियों को शिया कर रहे हैं, इस वजह से वहादत का नारा लगा रहे हैं, यहाँ पर मसलन जो है वो शिया बना रहे हैं इसको। तो ये एक एक दावा जितना बड़ा होगा,
थोड़ा बहुत तो शाहिद होने चाहिए ना उसके ऊपर। है। नकले कौल तो जाहिर सी बात है वो तो करनी है। अपने बुढ़ापे को एडवांटेज जो मैंने डराया था ना, वो आप ले रहा हूँ, मतलब आपकी बात को कतई करते हुए। जी जी जनाब, मैं बिल्कुल एक सोशोलॉजिकल वो है। अब इसमें मजहबियत या सुन्नियत और तशय्यो एक तरफ है। इनकलाब ईरान ने जब 80 के अवाइल में अपने कदम जमा लिए, मतलब इराक वगैरह का किस्सा निमट गया, तो एक तो ये हुआ कि अहले तशय्यो ने कम अज कम हिंदुस्तान पाकिस्तान की हद तक, जो मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, वो तक़िये को मुआशरती ज़रूरत के दर्जे में भी छोड़ दिया। ये अब इसके शवाहिद इतने कसीर हैं कि वो कोई भी ढूंढ सकता है। और इससे जो है वो जाहिर है कि वो तवाज़ुन बिगड़ गया जो तवाज़ुन अहले तशय्यो ने हिंद इस्लामी सकाफत में कायम किया था। मतलब हमारी जो मुआशरती बुनत है, वो कम अज कम जिस इलाके का मैं हूँ, वो बुनत शियों की बनाई हुई थी। ठीक है ना? तो वो तहस नहस हो गई। दूसरी, अब मैं एक, इमाम खुमैनी साहब ने फरमाया था कि शिया और सुन्नी जसद इस्लाम की दो आंखें हैं। ये कोट सही कर रहा हूं मैं? जी जी जी, इस तरह के अकवाल हैं और भी। हाँ, मतलब ये एक जमाने में स्लोगन की तरह हुआ था, 80, 81, 82 में। तो बादी वो ये स्लोगन बहुत ज्यादा बुलंद आवाजी के साथ जो है वो सामने लाया गया। लेकिन जरा गौर कीजिए, मतलब कि वहदत मुस्लिमीन की इस तहरीक का ज्यादा शोर उन्हीं खित्तों में सुनाई दिया और ताहाल दे रहा है जहां अहले तशय्यो अक़लियत में है। और खुद ईरान में जो होता आ रहा है उससे इस बयानिए की तायीद, काफी तायीद नहीं होती। फिर मौजूदा सूरत हाल जिसमें, मतलब ये आप कह सकते हैं कि भाई 80 में आप नहीं थे, लेकिन ये कि 2025 है, विलायत फकीह के एलानिया उलमाओ जाकिरीन की जो इख्तिलाफी उमूर पर तहरीरें और तकरीरें हैं, जो ईरान में भी छप रही हैं और ईरान के बाहर भी। लेकिन चलो, ईरान में अंदाज शुरू से इल्मी रहा है, मतलब उनके इख्तिलाफी उमूर में। लेकिन जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो वाज़ेह हो जाएगा कि इनकी तहरीरें और तकरीरें ऐसी हैं 2024 में भी, जो खुद तारीख तशय्यो में बदतरीन तबर्रेबाजी का नमूना है। तारीख तशय्यो में नहीं हुआ। इस मामले में वहदत उम्मत के दाई जो ममलकत ईरान है, उसका कोई मुअस्सिर किरदार अब तक सामने नहीं आया। फतावा बहुत हैं, फतावा तो हर जी जी तरफ, जैसे सीस्तानी साहब या इनके वालिद जो जी। थे, या उनसे भी पहले मोहसिनुल हकीम साहब, उन्होंने भी वहदत उम्मत का मिशन लिया था और जी इराक जी में उसको कायम करके दिखा दिया। जी जी। आप समझे ना? अ, इराक में। मैं कुछ वजाहत पेश करूं? नहीं, एक बात अपनी मैं पूरी कर लूं, ताकि बस जरा सा जी जी थोड़ा एक ही बात नुक्ता है। तो कोई मुअस्सिर किरदार सामने नहीं आया, किसी की जबान बंद नहीं की गई, किसी को दायरे मिल्लत से खारिज नहीं किया गया। तो किया गया है जो मरजइयत और विलायत के मुखालिफ हैं, उनके लिए तो पूरी मिशनरी काम कर रही है, यानी अल्लाह यारी ऐसे लोगों के लिए। तो जितनी हसासियत हसन अल्लाह यारी के लिए है, उतनी हसासियत शहरयार रजा आबिदी के लिए क्यों नहीं है? तो गुलात हैं, कहते हैं कि गुलात हैं। मैंने गुलात की हज्ब लिखी तो उनकी तायीद में वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा आए हैं। ये तो मेरे साथ वो गुलात की हज्ब मैंने लिखी थी, और वो कहें तो सुना भी दूंगा यहाँ। तो खैर, तो
अब सूरत हाल ये है कि अवामी जी जी तशय्युर में, इसको मैं कह जी रहा जी था, सोशोलॉजिकल जी जी मैं एनालिसिस भी। इसको मैं अर्ज करता हूँ कि जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत बयान कर देता हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी आपने एविडेंस बयान किए हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी वजाहत भाई कर दूँ, एक रहती है बात। एविडेंस तो और जी सुन लें, बस एक जी एविडेंस जी है, उसके बाद जी ये जी जी मेरी जी तरफ से किस्सा खत्म हो जाए, ताकि मेरा दिल तो हल्का हो ना, मेरी भड़ास निकल जाए। तो अवामी तशय्यो अपने मराजे और वली अम्र वगैरह के अक़वाल और फतावा और फरामीन को मबनी पर मसलहत समझने के आदी हो गए हैं। कैसे ही बयान करने तो बात इसमें जरा फितनों से बचत रहती है, और उसे मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज किया हुआ है। तो अमलन, तो अब मैं अपना वाक़या बता, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कई कायदीन, जिनका नाम मैं इनके रद्द अमल की जो खौफनाक सतह है वो देखते हुए नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि उनकी दो रूई मेरे मुशाहिदे में है, मेरे तजर्बे में है, मैंने भुगती हुई है, कि कायदीन मजलिस तो खड़े हो के इत्तेहाद उम्मत का दर्स दे रहे हैं, और उनके मुसाहिबीन, उनके मुकर्रबीन, वो मुकद्दसात अहले सुन्नत पर खुले आम गलीज तरीन तानो तशरी में मारूफ हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने दरियाफ्त किया है, वो जी जी मारूफ है। तो हाँ, चले। जी जी अब आप जी तो जी मेरा जाहिर साहब। हो गया। देखिए बहरहाल बुजुर्गवार शख्सियत हैं आप, और जैसा आपने बयान भी किया हाँ, है, बुढ़ापे के जो है वो आप एडवांटेज भी ले रहे हैं, और हम भी इसके जो है वो मुखालिफ आप नहीं है मत इंशाल्लाह के। बुढ़ापे का एडवांटेज नहीं, इस्लाह कीजिए हमारी, जी 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 मैं वही हमारी। अर्ज कर रहा हूँ, मसलन आप अपने अदीबाना अंदाज में थोड़ी सी ताबीरें वाकई यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से शायद आपको महसूस ना हो रहा हो कि इसमें अगले बंदे का मसलन क्या रिएक्शन हो सकता है या कितना उसको बुरा लगेगा। आप चूंकि बाज़ अदीबाना अंदाज में समझ रहे होते हैं कि ये वो कलाम का हिस्सा है, लेकिन उर्फ आम में शायद उसको जो है वो एक तौहीन के पहलू में शायद जो है वो ले सकते हैं। बहरहाल ये बात ताबीर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये अदीबाना तरीका तो चलें ठीक है, लेकिन बहरहाल चूंकि जो मोतक़िद होते हैं अफराद, तो वो इस किस्म की ताबीरों को ज़ाहिर सी बात है उसको तौहीन और इसके ऊपर हमल करते हैं। तो आप जैसी शख्सियत से जो है वो हम चाहेंगे कि वो अगर थोड़ा सा अगर इसके ऊपर भी आप कंट्रोल करते रहें गुफ्तगू में, तो नहीं, हमारी चूंकि इल्मी गुफ्तगू हो रही है, इंशाल्लाह मैं अगर लाहौर आया तो वहाँ हम ऑफ रिकॉर्ड जो भड़ास आप मेरे ऊपर निकाल लीजिएगा। तो ये चूंकि आगे नश्र होगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ये एक एडिट इल्मी गुफ्तगू हमारा जाए तो एक ज़बरदस्त है उसमें। देखें, हाँ, आपने अभी वहदत के हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू फरमा दी है, और उससे पहले वाली जो गुफ्तगू है उसके ऊपर भी वजाहत मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कुछ मिनट आपके लूँ। मैं यही वहदत से ही आगाज़ करता हूँ, इसकी वजाहत करूँगा, फिर जो नियाबत के हवाले से आपने पहले जो बात की थी उसकी भी मैं वजाहत कर दूँ ताकि फिर हमारी बात आगे बढ़े। वहदत के हवाले से आप बयान ये कर रहे हैं कि इनकलाब इस्लामी के बाद जो है वो तकिया जो है वो तकरीबन छोड़ दिया गया है। आप जितनी उम्र तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम ख़ुद चूँकि मकतब तशय्यो के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ फिर माहौल भी हमने देखा, पाकिस्तान के अंदर भी रहे, मदारिस में भी, और फिर ईरान के अंदर भी, इराक़ के अंदर भी, यहाँ उलमा के साथ उठना बैठना भी है, अवाम के साथ सरोकार भी है, फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। मैं मसलन 2001 से दीनी तालीम में मसरूफ़ हूँ, और 2024 है, मेरी आधी ज़िंदगी जो है वो दीनी तालीम पढ़ते हुए गुजर गई है। यानी खुद एक हद तक जो है आप कह सकते हैं कि मैं बेलाखर एक ज़िम्मेदारी रखता हूँ इस मुआशरे की निस्बत जो है। तो वहादत के लिए मेरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, दिल से काम कर रहे हैं। जो आप ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि इनकलाब के बाद गोया के तकिया जो है वो ख़त्म हो गया है, और इसमें शायद विलायत फ़क़ीह की तरफ आप उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपकी तहलील जो है वो नाक़िस, मैं गलत तो चूँकि आप एक बड़ी शख्सियत है, मैं नहीं ताबीर इस्तेमाल करूँगा, नाक़िस ज़रूर कह सकता हूँ
کہ یہ ناقص ہے، چونکہ وحدت کے اوپر اور یہ جو گالی گلوچ کے اوپر جتنا کام انقلاب اسلامی کے بعد ہوا ہے کہ یہ نہ ہو، جو اقدامات ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں میں بھی دے سکتا ہوں، آپ نے بعض مثالیں دی، مثلا آپ جو ہے وہ بعض نام آپ نے لیے، آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک ذاکر نے جو ہے وہ مقدسات اہل سنت کی اسلام آباد میں توہین کی ہے۔ اہل سنت سے پہلے علامہ شیخ محسن علی نجفی قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے جو ہے وہ اقدام کیا اور اس کے خلاف پرچہ کٹوایا، اور پھر وہ یہاں ملک سے باہر بھاگ گیا، اور وہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اہل سنت سے پہلے جو ہے پرچہ کٹوایا تھا اس کے اوپر، اور باقاعدہ وہ کانفرنس جو ہے وہ ریکارڈڈ بھی ہے کہ جس کے اندر یہ احتجاج بھی ریکارڈ ہوا تھا کہ یہ کام غلط ہوا ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور تمام ذاکرین کو بلا کے ہدایات بھی جو ہیں وہ ظاہر اس میں کی گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، کوئی بھی آف دا ریکارڈ یہ چیز میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایران جو ہے یا ولایت فقیہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہوتا تو پھر وہ شخص بھاگنے کے بعد ایران میں پناہ گزین ہوتا، لیکن ہمیں وہ ایران کے اندر نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ یورپ کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ حتیٰ وہ شخص اب کیا ہے، جب ایران کے اندر زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کو یہاں پر ذمہ دار افراد تقریر کرنے نہیں دیتے، اس کی خواہش ہوتی ہے چھپ چھپا کے وہ یہاں تقریریں کر کے جاتا ہے، لیکن وہ کھلے عام جو ہے یہاں ایران کے اندر تقریر نہیں کر پاتا۔ ایک دفعہ اس نے تقریر کی تھی، اس کے بعد ریئیکشن آیا ہمارے ذمہ دار علماء کی طرف سے کہ ایسے شخص کو ہم کھلے عام یہاں پر تقریر نہیں کرنے دیں گے، اور وہ نہیں ہوئی، اور اب وہ اگر آتا بھی ہے تو جلدی جلدی زیارت کر کے یہاں سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا مثلا کسی گھر کے اندر بیٹھ کے تقریر کر لی جاتی ہے، اس کو ریکارڈ کر کے نشر کر دیا جاتا ہے کہ میں ایران میں تقریر کر کے آیا ہوں۔ تو جن کی انفارمیشن ناقص ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہاں یہ ایران کے اندر اس طریقے سے ہو، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کہاں بیٹھ کر یہ کام کیا ہے، اور پھر ریکارڈ تو کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ایران نے جو ہے وہ اٹھایا تھا، رہبر معظم نے ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر استعمال کی تھی، اور آج آپ شیعہ جو بھی جوان دیکھ لیں وہ یہ تعبیر استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں یہ تعبیر استعمال کی تھی کہ ہمیں MI6 کا شیعہ اور CIA کا سنی نہیں چاہیے ہے، یہ اسلام کے خطرناک ترین لوگ ہیں، یعنی تشیع کے جو کیا کہہ لیں آپ، مقدسات کی توہین کرے اور پھر وحدت کے خلاف کام کرے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو ہے وہ کاوشیں کرے۔ رہبر معظم نے یہ علل اعلان، ابھی بھی آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ انہوں نے یہ اصطلاح متعارف کروائی ہے کہ جو بھی مقدسات اہل سنت کی توہین کرے اور جو بھی تفرقہ بازی جو ہے وہ کرے اور جو بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے اقدامات کرے، وہ شیعوں کے اندر MI6 کی تشیع شمار ہوگی، وہ خالص تشیع نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل سنت جو یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو CIA کا میرا خیال میں انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا تھا۔ تو یہ چیز ایک مطلب ہے۔ دوسرا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، ایک اور جو ہے آپ، ایک اور جو مطلب میں بیان کرتا ہوں کہ جو آپ کی تحلیل کو ناقص ثابت کرتا ہے، وہ یہ کہ اس وقت شیرازی گروپ جو ہے، آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے دیکھیں، اس وقت شگری صاحب جو ہیں اس کے بارے میں معلومات رکھتے بھی ہیں کہ ایران نے کتنی زیادہ پابندیاں ایران کے اندر ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں۔ یہ آپ شگری بھائی سے ہی جو ہے وہ جان لیجئے گا، یا خود تھوڑا سرچ کر لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیرازی گروپ جو ہے وہ اس وقت منفور ہے، اور اس کو منفور جو بنایا ہے وہ ولایت فقیہ کے نظام نے، چونکہ یہ اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے، اپنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے جو ہے فقط انہی مسئلوں کو ہوا دیتا ہے کہ جو وحدت کو پارا پارا کرتے ہیں، جو تنازع، جھگڑا جو ہے وہ لڑائیاں کرنے والی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر باقاعدہ طور پر ان کو کھلے عام کسی قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور آج یہ شیرازی گروپ سب سے بڑا تشیع کے اندر مخالف ولایت فقیہ ہے۔
ایک اور ہمارے ستم ظریفی یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ مثلاً آپ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ مثلاً جو ہے وہ ولایت فقیہ جو ہے وہ تقیہ اس نے ختم کر دیا اور تبرہ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کام اس کے ذمہ لگا رہے ہیں، اور شیرازی گروپس جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس ولایت فقیہ کے نظام کو اس وجہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی تحریر کے ساتھ، اپنی تقریر کے ساتھ، اپنی تحریک کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، کس وجہ سے؟ چونکہ یہ وہ کھلے عام جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنے دیتا کہ جو وحدت کو پارا پارا کرے اور جو لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرنے لگے اس میں آ کے۔ تو یہ چیز موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کی گفتگو میں کچھ ایسا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں، یہ تو بات ایک واضح حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ ایک سنی جو ہے وہ موجود ہے اسکول آف تھاٹ، اور ایک شیعہ ہے، انہوں نے بالآخر اپنی گفتگو کرنی ہے۔ علمی گفتگو کرنا جو ہے وہ وحدت کے منافی نہیں آپ اس کو شمار کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ ایک مکتب شیعہ کی طرف سے وہ اپنے مستندات کے ساتھ، بغیر توہین کیے، بغیر القاب بگاڑے ہوئے، بغیر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہوئے، وہ اپنے جو ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرے کہ میرے نزدیک جو ہے صدر اسلام سے اب تک جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اس کے اسباب یہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اور کتابوں سے ریفرنس دے اور مستند ہوں تاکہ سننے والا، دیکھنے والا وہ فیصلہ کر سکے تاکہ حقیقت تک پہنچے، چونکہ حقیقت تک پہنچنا ہر انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس میں۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مثلاً مجھے نظر آ رہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اپنے افکار کو علل اعلان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے ذریعے سے، تو اگر تو وہ جو ہے مقدسات کی توہین کیے بغیر کر رہے ہیں تو وہ وحدت کے منافی نہیں ہے، وہ تو بلکہ وحدت کے ہی ذیل میں آتا ہے کہ پیار محبت سے بیٹھ کے باتیں سوشل میڈیا کے اوپر کریں، جو بھی کریں۔ ہاں، جو جھگڑے والی بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ اب آپ نے ایک شخص کا نام لیا کہ اس کو کیوں نہیں کرتا، خوب وہ یورپ میں بیٹھا ہوا کیا کرے ایران، وہاں پہ ولی فقیہ کیا کرے وہاں، اس کو وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ ایران کی جیلوں میں لا کے بند کر دے؟ نہیں ہے۔ اگر ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا تو وہ ایران کے اندر اس وقت موجود رہ کر وہ یہ کام کر سکتا تھا، اور ایران پھر وہاں اقدام نہ کرے تو آپ یہ والی جو ہے وہ بات کر سکتے تھے۔ خوب یہ والی قبلہ آپ وہ کی جو ہے وہ وحدت۔ قبلہ زاہد جی صاحب، جی میرے خیال سے جاوید صاحب نے جن کا نام لے کے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں شیعہ عوام میں اس کے لیے اور دوسرے کے لیے حساسیت یکساں کیوں نہیں ہے، یعنی اللہ یاری کے لیے تو بڑی حساسیت۔ یکساں ہیں آپ، یکساں ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا شاید ہوں، یہ جاوید نہیں صاحب یہ جانتے کہہ نا۔ رہے تھے، دیکھیے ایران کا نہیں کہہ رہے حساسیت، تھے وہ۔ ایسے ہی حساسیت یونائٹڈ ہاں موو ہے کہ خوارج کو اپنے دلائل دینے کی ایران میں اجازت ہے۔ جی جی، آپ علمی طور پہ آئیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اہل سنت موجود ہیں یہاں پہ، حتیٰ بعض تکفیری عناصر بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ آگے علمی گفتگو تو کرتے ہیں۔ ارے رائے کی ویسی آزادی ہے۔ دیکھیں یہ میرے خیال سے احمد جاوید بات صاحب، دوسری یہ ایک طرف الگ جائے گی، بحث ہو جائے گی، یہ بات یہ دوسری ایک ایک طرف الگ جائے بحث گی ہو جائے گی کہ اظہار آزادی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ابھی جو ہے وہاں وہ کی مذہبی حکومت ہے، جی جی مطلب یہ افغانستان پہ بھی اپلائی کیجیے، یہ نہیں۔ اب یہ جی میں جی کہتا ہوں کہ اب اس سے ہم نکل کے بات کر رہے ہیں، جی ہم جی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویزا منسوخ کیا۔ یہ لوگ جو نہیں یورپ میں رہتے ہیں یہ زیارتوں پہ کیسے آتے ہیں؟ نہیں، اس کا آپ ویزا منسوخ یعنی اگر ویزا منسوخ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے ان کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں، اور مجھے زی- بالکل یہ شبہ نہیں ہے کہ ایران وحدت اسلامی کا نعرہ یہ جو ہے یہ ڈھونگ ہے، بالکل جی شبہ نہیں ہے، یہ سب چلیں، باتیں وہ تو آپ کا نظریہ ہے نا۔ دیکھیں احمد جاوید صاحب، آپ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو جو ہے نا وہ تکرار اس میں کر رہے ہیں، میں وہی کر رہا ہوں، میں آپ نے اپنے ایویڈنس دیے، میں اپنے دے رہا ہوں، یہ اب ناظرین کے اوپر ہی ٹھیک ہے چھوڑتے ٹھیک ہے، ہیں کہ نہیں وہ کس طریقے سے اس کو لے کر آپ آیا۔ اپنی یہ بات بحث پوری جو ہے کریں۔ وہ
हल नहीं हो पाएगी। जी जी। जाहिर सी बात है, फिर बात से बात निकलेगी तो ये कभी इख्तिताम नहीं पहुंच। आपने अपने एविडेंस पेश किए कि ईरान जो है वो ये वाला काम कर रहा है, मैंने अपने एविडेंस पेश किए हैं कि ईरान जो है वो वहदत इस्लामी पर सच्चा है, ये ढोंग नहीं है। वो अपनी ईमानदारी के साथ ये काम जो है वो अंजाम दे रहा है। अब ये एक आप कह लें मजहबी जज्बातियत है कि आप जो है वो कहें कि फलाने फलाने को जो है वो बंद कर दें, वीज़ा मनसूख कर दें, फलाना कर दें ना। ये हुकूमती लेवलों के ऊपर जो है वो बाज़ पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर बारह अब वो नहीं होता कि एक एक छोटे छोटे बच्चे को या छोटा इंसान के जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है आप उनके वीज़े मनसूख जो है वो करते रहें। अल्लाह यारी जो है आप देखें उसके वो मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करता है। आपको कोई जिम्मेदार बंदा जो है उसको ऑन करता हुआ नजर नहीं आएगा, और ये दिली तौर पे ऑन नहीं करते हैं। आपको ना इराक का जो है जिम्मेदार प्लेटफॉर्म ऑन करता हुआ नजर आएगा, ना ईरान का जिम्मेदार प्लेटफॉर्म ऑन करता हुआ नजर आएगा, ना पाकिस्तान के जिम्मेदार उलमा जो हैं वो ऑन करते हुए नजर आएंगे। खूब वो उसने अपने आप को जो है सोशल मीडिया पे मारूफ किया, उसी लेवल का जो है वो रिएक्शन आ रहा है। तो लिहाजा बहरहाल ये सारी इसी तरह शिराजी ग्रुप के हवाले से मैंने आपको बयान किया है कि पाबंदी है बाकायदा, वो नहीं कर सकते खुल के काम ईरान के अंदर। तो काफी दफा उनको जो है वो मुतालबा किया जाता है। ये बहुत सारे आप कभी इंटरनेट पे सर्च करके देख लें। शिगरी भाई तो चूंकि ईरान में आते जाते रहते हैं, वो इन चीज़ों को जानते भी हैं, वो बता सकते हैं कि वो कितने नाला हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। एक बहुत बड़ी तहरीक है ये कि जो इस वक्त विलायत फ़कीह के खिलाफ फ़कत इसलिए काम कर रही है कि उनको इस तरह खुले आम जो है वो इजाज़त नहीं मिलती है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। वो बल्कि जो है वो ईरान को ये कहते हैं कि ये वहदत का जो नज़रिया है, आपने तो कहा ना कि वहदत एक ढोंग है और ये शिया को सुन्नी को शिया करने के लिए है, और इस तरफ से भी ये वाले ही फिक्र जो आप बयान कर रहे हैं तशय्यो के अंदर बाज जो मुखालिफिन है विलायत फ़क़ीह हैं वो कहते हैं कि वहदत का नज़रिया शिया को सुन्नी बनाने के लिए है। यानी ये वहदत का नज़रिया इसलिए बनाया गया है ताकि तशय्यो के अकायद को ख़त्म कर दिया जाए। ये आवाज़ भी बहुत ऊंची है इस वक्त, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में देखें, और शिगरी भाई उनके बाज़ अफराद को जानते भी हैं इस तरीके से। तो बहरहाल ये एक वहदत से हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। आपने कहा कि जहाँ पे अकलियत है वहाँ पर वहदत की ज़्यादा बात होती है। आपने खुद अपनी गुफ्तगू में फरमाया है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हाफ़िज़हुल्लाह ने जो है वो इतना बड़ा बयान दिया था कि आज वो हमारे लिए मशअल राह है। शिया अक्सरियत में वहाँ पर, अक्सरियत में पावर में होने के बावजूद वहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी जो हैं वो ये जुमला अदा करते हुए नज़र आते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं वो हमारी जान की तरह हैं हमें, और इस तरीके से उन्होंने ये बयान किया था। बस ये अक़लियत वाली बात भी जो आपने की है वो हकीकत के मुताबिक जो है वो हमें नहीं लगती है। बहरहाल मैंने अपने दलाल, आपने दलाल पेश कर दिए, हम इस बात को जो है वो ख़त्म करते हैं। आपने एक विलायत फ़क़ीह के हवाले से जो बयान किया था, मैं फ़कत चंद मिनट में उसकी वजाहत बयान करता हूँ, फिर देखते हैं कि प्रोग्राम को मजीद आगे किस तरह लेकर चलना है। आपने ये बयान किया था विलायत फ़क़ीह के हवाले से उमूर हिस्बिया व मुतलका। तो मुझे आपकी इस गुफ्तगू से भी इस बात का दोबारा ये एहसास हो रहा है कि आपने शायद विलायत फ़क़ीह के नज़रिए को जो है वो असली रिसोर्सेज से जो है वो नहीं पढ़ा, अपने मुशाहदात के नतीजे में या बाज़ दूसरे अफराद से सुनी सुनाई बातों के ऊपर एक राय का जो है वो इजहार या कायम कर लिया उसमें। देखें, विलायत फ़क़ीह मुतलका और मुक़य्यदा हमारी क्या इस्तिलाह है? विलायत मुतलका से मुराद जो है हम क्या लेते हैं? विलायत फ़क़ीह मुतलका से ये मुराद लेते हैं कि फ़क़ीह जो है उसका दायरा कार उमूर हिस्बिया तक महदूद नहीं है। उमूर हिस्बिया के अंदर जो है विलायत फ़क़ीह को जो बयान किया जाता था उसमें दायरा बहुत तंग था। मसलन मजनून जो अफराद हैं उनकी विलायत जो है वो फ़क़ीह को हासिल होगी, या इस किस्म के जो बहुत ही छोटे लेवल के जो उमूर होते थे उनको हमारे फ़ुक़हा जो हैं वो विलायत के दायरे में लेकर आते थे। लेकिन विलायत फ़क़ीह मुतलका जो है आके नज़रिया देता है कि यहाँ तक दायरा कार जो है उसका ख़त्म नहीं होता है, बल्कि सियासत के अंदर भी जो है वो किरदार है विलायत फ़क़ीह का। इसका दायरा कार जो है मजनून अफराद की विलायत की हद तक मुक़य्यद नहीं है। तो मुतलका से मुराद ये है कि दायरा कार के एतबार से, तो ये एक मतलब। दूसरा ये कि ग्लोबलाइजेशन, आपने कहा कि विलायत फ़क़ीह जो है वो छुपा रहा है, विलायत फ़क़ीह के मानने वाले। नहीं, हम नहीं छुपा रहे हैं। मैं इस वक्त
जो है इसी प्रोग्राम में इस बात को बयान करता हूँ। हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि नज़रिया वलायत फ़क़ीह हमारी नज़र में एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है, और हमारी नज़र में अगर ये इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इस्लामी तर्ज तफक्कुर के साथ हम जो हैं वो इस्लामी मुआशरे को हिदायत की तरफ ले जा सकते हैं, जिस तरफ खुदा ने एक इंसान को खल्क किया है और हिदायत तक पहुंचना है। और ये ग्लोबल ही है, जोग्राफिए के अंदर मुख्तस नहीं है, ये अपने नज़रिए के अंदर नज़रिया हम जब दे रहे होते हैं, जैसे मसलन डेमोक्रेसी का जब नज़रिया दिया जाता है तो नज़रिया बयान करते हैं कि अगर इसको जो भी अप्लाई करेगा वो हिदायत तक पहुंचेगा, मुआशरा बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से बादशाहियत का जो निज़ाम पेश किया जाता है वो भी तकरीबन इसी तरीके। तो हम भी जब नज़रिया बयान करते हैं, जैसे मसलन अहले सुन्नत खिलाफत का नज़रिया देती है, तो खिलाफत में क्या होता है, अहले सुन्नत क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये खिलाफत का नज़रिया इस्लामी निज़ाम है एक सियासी, कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम के जो अहदाफ हैं वो पूरे होंगे और तमाम मुआशरे जो हैं वो हिदायत पाएंगे, जो भी इसके तहत आ जाएगा, चाहे वो मसीही हो जो भी हो। तो हमारा भी यही दावा है कि विलायत फ़क़ीह का नज़रिया एक इस्लामी नज़रिया है और ये ग्लोबल है। लेकिन अब आ जाते हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कि नज़रिया तो ग्लोबल है, लेकिन आया ये इस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जुग्राफियाई तकसीम जो मौजूद है, बॉर्डर के जो सिस्टम मौजूद हैं, फिर हर मुल्क के जो अपने क्या है रेड लाइंस जो मौजूद हैं, कवानीन जो मौजूद हैं, वहाँ मुदाखलत होती है, वो काबिल कबूल नहीं होती है। तो इस वक्त जो है प्रैक्टिकली तौर के ऊपर जो है विलायत फ़क़ीह का निज़ाम जो है वो ईरान के अंदर इम्प्लीमेंट है, तो अभी वहीं पर ही जो है चलेगा। हाँ, हम अपने दलाइल दे रहे हैं, अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं। अब जिन जिन को ये नज़रिया पसंद आता है और वो समझते हैं कि डेमोक्रेसी का नज़रिया फ्लॉप हो चुका है, बादशाहियत का नज़रिया फ्लॉप हो चुका है, इस नज़रिए के ऊपर काम करके देखते हैं कि आया ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। खूब ये पूरा नज़रिया उसको देख लें आकर। तो ये इस तरीके से है, छुपाने वाली बात नहीं है। हम अभी भी आप जाकर किसी भी जगह पर मोतबर आलिम की वेबसाइट पे भी जाकर, कभी हमने ये धोखा नहीं दिया कि हम ये कह रहे हो कि नहीं नहीं विलायत फ़क़ीह का असल नज़रिया ग्लोबल नहीं रहा। मसलन यूं करना, नज़रिया अब भी ग्लोबल है और हम चाहते भी हैं कि इस हकीकत को बयान करके लोगों को ये उसकी तरफ मेरा मुतवज्जे करें। हाँ, जी जी मुझे ये फहम नहीं है कि नजरिया लोकल हो ही नहीं सकता। जाहिर जी है निहाल साहब, सामने बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक बात मैं मैं जरूर हम कह रहे हैं मैं वली के अम्र जो है नायब मैं नायब इसकी वजाहत करने के लगा हूँ, मैं मैं इस पर इसी पे आ रहा हूँ। फाइल, उसका अम्र जो है वो बाकी दुनिया में रहने वाले जी चीजों के लिए गैर मुताल्लिक कैसे हो सकता है? जी जी बिल्कुल, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ये। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ये। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि मसलन जो थोड़ी बहुत मैंने वजाहत करनी थी वो कर दी है। इसके बाद जो है वो ये वाली बात आती है कि अब वलायत फ़क़ीह का नज़रिया जो है वो कायम हो गया है। अब दूसरे ममालिक के अंदर जो हैं, मैं इससे पहले एक नुक्ता जो है आपकी तरह आपकी गुफ्तगू में जो कि मौजूद था उसकी वजाहत जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आपने कहा कि इमाम तो जो है वो हुज्जत है, मासूम है, तो फिर वली फ़क़ीह जो है वो तो हम उसको मासूम तो नहीं मान सकते, उसको हुज्जत नहीं मानेंगे। हम भी विलायत फ़क़ीह के नज़रे में वली फ़क़ीह को ना मासूम समझते हैं और ना ही हम जो है मासूम की तरह उस लेवल की उनको हुज्जत समझते हैं। विलायत फ़क़ीह में वली शुक्ला। फ़क़ीह एक आम इंसान है, लेकिन चूंकि महारत रखता है दीन के ऊपर, और हुज्जत इस माना में है चूंकि फाइनल अथॉरिटी है। अब जहां भी चले जाएं, आप फाइनल अथॉरिटी जब देते हैं तो अब वो उसकी बात मानना जरूरी हो जाता है, वरना हर जो मजलाजिम आएगा आपस में जो है वो कभी भी मुआशरे सही समत की तरफ नहीं जाएंगे। आपको एक फाइनल अथॉरिटी रखनी होती है, वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो वली फ़क़ीह है। ये एक बात थी, तो मैंने उसकी वजाहत कर दिया। दूसरा ये कि अब विलायत फ़क़ीह का निज़ाम जो है वो कायम है ईरान के अंदर। वली फ़क़ीह जो है, हमने कल ही प्रोग्राम किया है, उसके अंदर इसके ऊपर हमने तफसील से गुफ्तगू की है कि ईरान से बाहर विलायत फ़क़ीह का क्या कंसेप्ट होगा। तो उसका मैं खुलासा अर्ज किए देता हूं। यहां पर अगर आप
मसलन आप देखें, खुद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई की आप वेबसाइट पर जाकर उनके जाकर देख लें, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद जो इस वक्त थ्योरिसन हैं, यानी आप कहें विलायत फ़क़ीह को आज के दौर में सही तौर पर जो बयान किया और फिर उसको तरवीज भी की है, जैसे आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी हैं, शिगरी साहब इसको इन लोगों को जानते हैं, आयतुल्लाह जवादी आमुली हैं, इन्होंने अपनी किताबों में साल साल पहले लिखा है, यानी अभी विलायत फ़क़ीह अपनी इब्तदाई सूरत में मौजूद थी, तो उस वक्त इन्होंने ये बहसें डिस्कस की हैं कि अगर हम जो नज़रिए के तौर पे तो उसको ग्लोबल समझते हैं, तो आज के इस जुग्राफियाई तकसीम के अंदर क्या करेंगे। तो वहाँ पर यही कहा है कि इंसान जो है वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन की पासदारी करेगा, और उनका हुक्म जो है वो उस तरीके से नाफिज नहीं होगा कि आप कहें कि वली फ़कीह ने एक हुक्म दे दिया और अब पाकिस्तान की जो है वो हुकूमत ने एक हुक्म दे दिया, अब हम जो हैं वो हतमन ईरान के इस वली फ़कीह के हुक्म को मानते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे। ये खुद वली फ़कीह ने इस बात को कहा है कि आपने अपने पाकिस्तान अपने ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं करनी है। रुकावट की सूरत में आप जो है जब ग्लोबल एक नजरिया दे रहे होते हैं, उसके आगे जो जो रुकावटें आती हैं वो रुकावट उसके नफूज को रोक देती है। तो अब ये जो जुग्राफियाई तकसीम है, अपनी असल के अंदर हुक्म तो नाफिज है, चूंकि विलायत फ़क़ीह का नजरिया ग्लोबल हम बयान करते हैं, लेकिन इस वक्त जुग्राफियाई तकसीम रुकावट है, और इस रुकावट के अंदर जो है हम कायल हैं कि हम अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक उसकी पासदारी करते हुए उसके मुताबिक चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वली फ़क़ीह ने अभी तक ये बात साबित हुई है, कोई ऐसा हुक्म भी सादिर नहीं किया है कि जो किसी भी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करने की तरफ दावत दे रहा हो और ये कई अमल भी हुआ हो। ये इस तरीके से जो है मौजूद है, क्योंकि हमारे नज़दीक वलायत फ़क़ीह के अंदर वली फ़क़ीह को आदिल होना ज़रूरी है, और अदालत की शर्त यह है कि वो कोई ऐसा हुक्म ना दे जो किसी के नुकसान और ज़रर में जाए। अगर वो ऐसा कोई हुक्म सादिर कर देता है, उसकी अदालत ख़त्म हो जाएगी, उसकी विलायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, उसको मनसूख करने की जो है वो ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो ये हमारे नज़रिए के अंदर बॉर्डर के अंदर जो मसाइल हैं वो ये उसकी वजाहत है मुख्तसर तौर पे। कबला जाहिद साहब, वो मेरे ख्याल से जावेद साहब की, सॉरी जावेद साहब, मैं एक बात यहाँ कर दूं। यानी ये तो जावेद साहब ने नहीं कहा था कि नजरिया जो है ना वो आलमगीर नहीं है। जावेद साहब शायद ये कह रहे थे कि चूंकि ये नियाबत इमाम है, यानी आप ये फरमा जी रहे हैं कि वली फ़क़ीह जो है वो नाइब इमाम है, और वली फ़क़ीह सियासी मानों में। तो जावेद साहब शायद ये कह रहे थे कि वो चूंकि इमाम की इमामत जो है वो जुग्राफिया से जी जी मावरा है, तो जी फिर जी इसको भी थोड़ा होना ये जी चाहिए, जी बात कर। इस होना ऐसा इसी का ये चाहिए। जवाब, इसी का जवाब मैंने ये दे दिया कि हम भी कायल हैं कि वली फ़क़ीह जो है वो चूंकि नज़रिया ग्लोबल है, ये अपना इसकी हुकूमत भी ग्लोबल ही है, लेकिन चूंकि इस वक्त रुकावटें मौजूद है ना, चूंकि ये रुकावटें जो है बाबतों वो अभी की हल होने वाली भी नागावाली नहीं है है। या नहीं है? जी जी पाकिस्तान का शिया महसूस करे कि वली फकीह के अम्र में पाकिस्तान रुकावट है, तो वो पाकिस्तान की शहरियत के लिए दरकार हुब्बुल वतनी रख सकता है ईरान के रख सकता मुकाबले? है, रख सकता है, अगर रख सकता है। आप नहीं, देखें, एक बात मैं आपसे मैं खुद वली फ़क़ीह के नज़रिए को मानता हूँ, इसको पढ़ाता हूँ, इसकी तरवीज करता हूँ, और उन्हीं की इरशादात की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि मुल्क के जो अपने कवानीन हैं, ये उन्होंने खुद कहा है अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी आपने करनी है। तो यहाँ ये पर तो उन्होंने कल्बी तहवील में दे दी है? क्या उनके इस हुक्म पे सब तशय्यो राजी है? सब सब राजी हैं। तशय्यो आप है? इस वक्त देखें, आप देखें पाकिस्तान की तशय्यो ने कौन सा अमल किया है कि जहां से आप ये नतीजा लें कि ये पाकिस्तान की शहरियत की वफादारी नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छा, ऐसा कोई अमल आपने अभी तक देखा हो? नहीं, थोड़ा सा इसमें पेचीदगी हो जाएगी। मैं इल्मी रखना चाहता हूँ, एक इल्मी तजिया। आप ये बताइए कि वली फकीह, नाहिब इमाम गायब जी जी और विलायत नियाबत मुतलका के हामिल, वो तशय्यो के मतलब सुन्नत इमाम मेहदी की जेहत हिदायत से कोई सियासी राय दे रहे हैं।
उस सियासी राय से रूगर्दानी कुछ आज़ार की वजह से मुमकिन है कि भाई ये मजबूरी है। तो क्या पाकिस्तानी शिया इस मजबूरी से जी ज्यादा कुछ महसूस करेगा कि मैं पाकिस्तानी? मैं आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी वजाहत अर्ज करता हूँ। देखें, नज़रिया विलायत फ़क़ीह की अगर थोड़ी सी वजाहत में, उर्दू में इस वक्त किताबें भी काफ़ी तर्जुमा हो चुकी हैं, बल्कि लिखी भी जा चुकी हैं। उसमें एक दो लेवल पे जो है वो बात होती है विलायत फ़क़ीह। एक मर्तबा मशरूइयत, लेजिटिमेसी की जो है बात होती है कि ये यानी खुदा की तरफ से या पैगंबर या इमाम की तरफ से इसका जवाज़ फराहम हुआ है या नहीं, एक ये बहस होती है। दूसरी बहस ये होती है कि वली फ़क़ीह का हुक्म नाफिज कब होगा। तो वहाँ पर मकबूलियत की बात आती है कि अगर वली फ़क़ीह को कबूल किया जा रहा है तो उसकी मकबूलियत सबब बनेगी कि उसका हुक्म नाफिज हो जाए। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है आप देख रहे हैं अक्सरियत अहले सुन्नत की है, वहाँ पर निज़ाम भी जो है वो डेमोक्रेसी का है, और मकबूलियत जो है वो नहीं पाई जाती। तो इस मकबूलियत के नज़रिए के तहत जो है वो वहाँ पर उनका हुक्म नाफिज ही नहीं है, ताकि आप ये बहस करें कि यहाँ पर ये पाकिस्तान के साथ वफादारी जो है वो रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। तो ये वाली बात आ जाती है। और दूसरी बात मैंने अर्ज कर दिया है कि ये आपकी एक थ्योरेटिकल बहस है कि अगर ऐसा हो जाए। मैंने आपको अर्ज किया है कि इस पूरे अरसे के अंदर जब से निज़ाम विलायत फ़क़ीह कायम हुआ है, ना तो कोई ऐसा हुक्म सादिर हुआ है कि जो एक मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई बात कर रहे हों, और ना ही मकतब तशय्यो परेशान नजर आया है किसी मोरद में कि हमने यहाँ पाकिस्तान के साथ वफादारी करनी है या ईरान के साथ विलायत फ़क़ीह के। बल्कि हमें जो है पाकिस्तान का तशय्यो, पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार निभाते हुए जो है वो नजर आ रहा होता है, कोई मुश्किल पेश जो है वो नहीं आ रही होती। तो बस ये मकबूलियत वाली लेकिन बात की तरफ तवज्जो जरूर कीजिएगा। नहीं, वो आप जाहिर जाहिर साहब, गुज़श्ता साल बात जो नहीं हमला है, हुआ वो था उस पे बात तो है तकसीम हुई थी। शराइ तामील की। जी जी जी, आप उसके ऊपर भी कल हमने गुफ्तगू की है तफसील से, तामील उसमें अपनी की राय का है इजहार तो किया है। नागवारी के साथ मैं हाथ पे हाथ बांधे बैठा रहूंगा कि मुमकिन तामील नहीं है, लेकिन दिल से ख्वाहा हूंगा कि ये हाँ रुकावट हट जाए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बस बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हाँ ये बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये आप देखें, वही ना नजरिया देखें, दो स्कूल ऑफ थॉट है, बल्कि आप दूसरा भी लेके आ जाएं कि उसमें देखें, हम समझते हैं कि हमारा जो फहम है इस्लाम का वो ज्यादा बेहतर है, और हकीकी इस्लाम यही है। अहले हाँ, सुन्नत की तरफ से दावा ये है कि हमारा जो फहम है इस्लाम का वो दुरुस्त है। असल बहस ये है कि हर कोई अपने दलाइल दे, अपने दलाइल के साथ पढ़े लिखे लोगों को काने करे, और लोग फिर फैसला करें, और पढ़े लिखे लोग फैसला करें किसकी तरफ जाना है। अब हर स्कूल ऑफ थॉट अपना अपना नजरिया रखता है, उसमें एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा विलायत फ़क़ीह की नज़र में है, शक्ल में है, उनका खिलाफत की शक्ल में है। अब इल्मी बहसें और इल्मी गुफ्तगुएं, इल्मी किताबें, इल्मी तहरीक जो है ये तय करे, और तारीख फैसला करेगी कि वाकईन कौन अपने दावे में सच्चा है, और फिर किसकी इत्तिबा होनी चाहिए और किसको ग्लोबलाइजेशन मिलनी चाहिए। और चीजें तातुल में नहीं रखनी चाहिए। एक थोड़ी सी मेरी आपको एक नसीहत है, मुखा मुतकल्लिम पर एतमाद किया करें। मतलब ये मजहबी लोगों का एक तकिया कलाम बन जाए कि आप समझे नहीं। तो एक मर्तबा नहीं, आपसे विलायत अगर मेरी तरफ से हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं नहीं, आत्मन जो है मैं आप कसदन नहीं हुआ। मालूमात नाकिस हैं, और ये है वो सब नहीं। विलायत फकीह को शायद मैं आपसे बेहतर बयान कर सकता हूँ, इसके तमाम शेड्स को। जी जी, और वो नहीं, उसमें ना पड़े चलें विलायत ठीक है। फकीह। हम तो आपसे सिर्फ इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए बाइस आज़ार ना बने, जी जी वरना जी, विलायत ठीक है। आपने बिल्कुल ऐसे, मुझे भी खुशी हुई है, बहुत आपने भी बहुत अच्छी अच्छा हो गया। गुफ्तगू की है। जी जी अब एक बात मैं थोड़ा सा इल्मी फॉर्मुलेशन कर देता हूँ जिसमें ये मजहबियत जरा रह जाए एक तरफ। वो ये मैं अपना टोटल मौक़िफ़ जैसे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में फिर इसको एंडिंग अपना स्टेटमेंट ही रखते हैं, थोड़ा आप करें, फिर जरा मैं उसके ऊपर आखिरी गुफ्तगू कर हाँ, लूंगा फिर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो जैसे मैंने अर्ज किया कि
عقل جو ہے وہ کسی تنقید اور کسی تجزیے کی بنیاد محض منطقی استدلال پر نہیں رکھتی، بلکہ اس خیال اور اس پر عمل کے نتیجے میں جو مظاہر سامنے آتے ہیں اس کو بہت زیادہ وزن دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک اپروچ، یعنی حکم باعتبار نتائج، یہ عقلی مسلمہ ہے۔ اب دوسری بات میں اس کو اس طرح نہیں پھیلا رہا کہ کسی پہ تنقید ہو کسی کے وہ، ایک یہ کہ دین اور تعبیر دین، یہ میرے خیال میں بہت اہم مسئلہ ہے کہ جیسے تسنن اور تشیع یہ تعبیری کل ہے دین کا، یعنی جو بھی ہمارا مفہوم ہے وہ تعبیر ہے، تو دین اور تعبیر دین میں نسبت، اب یہ ماشاءاللہ قم میں پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے اس تک فوراً پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی وہ عام خاص مطلق کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے، یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اسلام اور تشیع میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے۔ پھر جیسے سنیوں کا ایک وہ جو ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک مدر ڈسکورس ہے، تسنن کے تاریخی مظاہر کا ایک اوریجن ہے، وہ ایک روایت ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے تسلسل پہ چل رہے ہیں، قرآن اور سنت کو تعبیر کی کا جوہر بنا رہے ہیں۔ تشیع جو ہے وہ قرآن اور اطرت کے اصول پہ چل رہا ہے۔ اب اس میں کوٹ کرنے میں کوئی وہ نہیں، اب اس کی شرح میں ہم غلطی یا صحت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ ایک اینگل مل جائے۔ اور شیخ سید حسین نصر ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں اور شیعی تاریخ کے بہت ہی بڑے عالم بھی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ ان کے شیخ ہیں شوان، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ اچھا جملہ تھا کہ شیعیت میں ذات منتقل ہوتی ہے اور تسنن میں فعل اور امر۔ یہ صرف جیسے ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کی شرح میں نہیں جا رہا۔ یعنی سنت نقل اقوال و افعال ہے اور اطرت نقل ذات ہے، انتقال ذات ہے، یہ امامت کا بیج ہے۔ تو اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے، اور کسی بھی مذہبی بحث کے دائرے کو تعصبات سے پاک رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سوالات کو اس پس منظر میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قابل قبول بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ مطلق، اب میں یہ ولایت مطلقہ پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ مطلق اگر ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے، تو اس اصطلاح کو میں ترمیم کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو پورا رد کرنے کا اختیار ہے، اس میں موجود مفاہیم میں تغیر کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جیسے اصول علمی ہے، تو مطلق کی اور اس کی اطلاقی اضافتیں، مطلق قرآن ہے، مثال کے طور پہ مطلق قرآن ہے، قرآن کی کچھ اضافتیں ہیں، کچھ اطلاقی نسبتیں ہیں، یعنی نفس دین اور فہم دین مختلف اصطلاحوں میں کہہ لیں۔ تو اب اس میں یہ کہ مطلق اور اس کی اضافتوں میں اضافت پر حکم اطلاق کا لگے گا یا اس کی عرضیت باقی رہے گی، یہ بھی ذرا سا نوٹ کر لیجئے۔ اور جو اہم ترین سوال
ولایت فقیہ کے تصور پر علمی بحث کرتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ ہے امامت اور نیابت، ان کے درمیان نسبت عینیت کی ہے یا غیریت کی ہے، یا پھر شیعی کلامی موقف کے مطابق لا عین و لا غیر ہیں۔ پھر ایک اور مطلب یہ کہ اب یہ سب میں اپنی جیسے ان میں سے ایک ایک پر میں گھنٹہ بول سکتا ہوں، امید تو یہی ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہ آپ نفسیاتی تاثیر اور باطنی تشکیلات کو نظر انداز نہ کیجیے۔ کتاب سند، کتاب کسی چیز کے لکھا ہوا رد و قبول کی سند نہیں ہے، اس لکھے ہوئے کو مان لینے کے عملی اور احوالی نتائج دیکھے جائیں گے۔ لکھا ہوا تو سب صحیح ہے نا، مثال طور پہ کہ اصول اور اس کے مظاہر، یہ ایک موضوع ہے نا۔ توحید ایک اصول ہے، اس کو میں انٹرنلائز کرنے کا پابند ہوں، اسے انٹرنل جذب کر کے میرے احوال سے عمل تک اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح رسالت، اسی طرح معاد، اسی طرح امامت، جو بھی اصول کی فہرست ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکتب تشیع نے کیا ڈسکورس کتابی صورت میں آئیڈیل، فلا لیس، پرفیکٹ، بیان اصول، مطلب سب ٹھیک ہے، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان اصول پر ایمان رکھنے کے نفسیاتی اور عملی نتائج کیا ہیں۔ کیا توحید اپنی مرکزیت کے ساتھ مزاج تشیع سے ظاہر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام ائمہ کی محبت پر غالب ہے ازروب احوال؟ تو اب یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ میں خود دفاعی پوزیشن لے کر وہ اس سے ثابت کروں کہ نہیں تمہارا یہ اعتراض غلط، تمہارا وہ اعتراض غلط۔ اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا۔ مکالمے کی اصل یہ ہوتی ہے کہ مفاد کیا ہے، کہ میری غلطی درست ہو جائے یا آپ کی غلطی درست ہو جائے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ شیعی پیراڈائم میں دین کا ایک بہت ہی بنیادی مطالبہ ہے، کسی بھی بائنڈنگ نظریے کا، دین کا ہی نہیں، کسی بھی بائنڈنگ نظریے کا جسے مطلق کی حیثیت حاصل ہو، اس کا یہ تقاضا ہے آپ سے کہ اس مطلق کو آپ اپنے احوال، اظہار اور کردار سے مظاہر کیا وہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب ایران کا یہ فائدہ تو ہے کہ جلوس میں زورین پڑھی جانے لگی عاشورے میں، یہ تو ہے کہ مسجدیں کچھ آباد ہونے لگیں، لیکن کیا انہوں نے اس مزاج تشیع کو مطلب معیاری حد تک اپنے ہی ڈسکورس کے مطابق بنانے میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا جیسے ہم صوفیوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ وہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بڑھانے کے لیے ہے، یہ نہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ مکتب تشیع کے مزاج مذہبی میں راسخ اینتھروپومارفزم کا مورچہ ہے، اس کا محافظ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو آپ مذہبی رنگ دیے بغیر اس پہ ہم سے جتنا چاہے مکالمہ کر لیں۔ اینتھروپومارفک ٹرینڈ جو راسخ ہے مزاج تشیع میں، یہ اس کو آخری شکل دے رہا ہے۔
یہ اس کو آخری درجے میں لے جا کے مکمل اور ایپلیکیبل بنا رہا ہے. اب آپ فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. اختتامیہ بیان اچھا رہا. ایک دو نکات آپ نے اچھے بیان کیے. میں چاہوں گا یہ ایک اچھا اختتامیہ بیان میرا بھی ہو جائے گا. ہاں دیکھیں اس بات کو تو میں بھی قبول کرتا ہوں کہ دین اور ہے، فہم دین اور تعبیر دین اور ہے. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تعبیر دین دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ تعبیر دین بغیر دلیل کے عین دین کہلائے. لیکن آپ کبھی بھی اس تعبیر دین کو ہمیشہ دین سے مغایرت میں نہیں رکھ سکتے، چونکہ جو انسان بھی تعبیر دین کرتا ہے اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں دین کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فہم دین. تو اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دین کو بیان کر رہا ہوں تو دلائل طے کریں گے کہ تعبیر دین آیا دین ہے یا نہیں ہے. آپ اس نظریے کو بیس بنا کر کبھی بھی ہر تعبیر کو غیر از دین قرار نہیں دے سکتے. یہ بات درست ایک اصول کے طور پر کہ دین اور تعبیر دین، دین اور فہم دین یہ فرق کرتے ہیں، یہ عینیت نہیں رکھتے ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اب یہ میں ہوں، میرے دلائل ہیں کہ جو طے کریں گے کہ میں نے جو فہم کیا ہے، چونکہ میں دیندار بندہ ہوں، میرے لیے قرآن اہم ہے، میرے نزدیک روایات اہم ہیں. میں اب دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ میں نے جو فہم کیا ہے وہی مراد اللہ ہے، وہی مراد پیغمبر ہے. یہ میرے دلائل طے کریں گے. تو لہٰذا یہ ایک جو ہے وہ فیلسی نہ رہے. میں نے بعض اوقات دوسرے محافل کے اندر دیکھا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی فلسفی آف ریلیجن کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اس کو پڑھا بھی کافی عرصے سے رہا ہوں، اور علم تعبیر اور ہرمونوٹکس کی جو بحثیں ہیں اس کو میں نے بڑی دقت سے جو ہے وہ دیکھا ہے. تو اس میں ایک غلط فہمی جو ڈالی جاتی ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، کلی بات کر رہا ہوں فقط اس بات کو بیان کرنے کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی تعبیر دین اور دین فرق کرتا ہے، بس جو بھی اپنی فہم بیان کر رہا ہے نا وہ ہمیشہ دین کے مخالف ہی تعبیر شمار ہوگی. نا ایسا نہیں ہے. دلائل طے کریں گے، آپ آگے دلیل کے اوپر بحث کریں گے کہ اس کی دلیل کتنی قوی ہے، آیا اس کی تعبیر دین یا فہم دین دین کی بات کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. یہ ایک بات اس میں نے آپ کو اب یہ بات واضح ہے، میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ اسلام ایک حقیقت ہے، اس کی ایک فہم مکتب اہل سنت ہے، اس کی ایک فہم مکتب تشیع ہے. یہ تعبیر دین ہے، فہم دین ہے. اب دلیل نے آ کر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جو مکتب تسنن نے فہم دین کر کے دین ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ عینیت رکھتا ہے یا نہیں. وہ علمی ڈیبیٹس، اسی طرح کی گفتگو، کتابیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ طے کریں گے اس کے اندر. تو ہمسوئی جو ہے وہ تعبیر دین اور دین میں پیدا ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں. جس کی دلیل قوی ہے جو قانے کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اب نقد نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فہم اس نے کی ہے یہ دین ہی کا جو ہے وہ فہم نکلے گا. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ حسین نصر کے شیخ کی طرف سے، سید حسین نصر کو بھی میں جانتا ہوں، ان کی کتابوں کا مطالعہ ہے میرا. تو یہ جو ان کا ایک اپنا، آپ یہی کہہ لیں کہ ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے، اپنی تعبیریں ہیں، اپنی ٹرمز ہیں. وہ ایک کو سمجھنے کے بعد ایک ٹرمز کے شکل میں اس کو بیان کرتا ہے، خوب اس کو حق ہے وہ بیان کرے. یہ جو انہوں نے بیان کیا میں اس سے اتفاق جو ہے وہ نہیں کرتا کہ سنت جو ہے وہ نقل اقوال کا نام ہے اور اطرت جو ہے وہ نقل ذات کا جو ہے وہ مطلب ہے اس کا. نہ اس طریقے سے نہیں ہے. جب کبھی اس کے اوپر آپ ذرا تفصیل سے بات کریں گے تو ہم بھی اس کے اوپر پھر اپنا حاشیہ جو ہے وہ لگائیں گے. بلکہ اطرت کے اندر بھی جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں، ہم ان کو جو یہ روایت موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، پیغمبر کے علم کے دروازے کو ہم اطرت کہتے ہیں. تو لہٰذا پیغمبر ہی کا نالج جو ہے وہ اہل بیت اور اطرت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ اس طرح کی تفکیک کرنا میرے خیال میں ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے، مگر یہ کہ نظریے کو جب کبھی کھولا آپ نے اپنے بیانات کے اندر آ کے تو اس پہ پھر انشاءاللہ
फिर तबसरा एक इल्मी तौर पर और आलिमाना तौर पर जो है वो हो जाएगा। फिर वो इतलाक़ियत और इजाफ़ियत की जो आपने बात की, तो मेरा ख्याल में ताबीर दीन और फ़हम दीन में उसका जो है वो मैंने जवाब यानी अपने टाइम जो है वो जवाब दे दिया है। यानी मैं अपना अपना फ़हम आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह के नाजरीन जो हैं उनके लिए राहगुशा ये चीज़ हो जाएगी। एक आपने इमामत और नियाबत की अहनियत और गैरियत के हवाले से बात की है, तो मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा था वो यही है कि देखें, हमारे नज़दीक जो नियाबत का यानी विलायत फ़क़ीह के अंदर या खैबत के अंदर जो नियाबत का नज़रिया है, उसकी डोमेन में आकर उसको देखें। हमारे नज़दीक इमाम जो है वो हर पहलू में हुज्जत है, यानी उसका कौल फ़ेल वो हुज्जत है और वो मासूम है, इस्मत दलील है कि वो हुज्जत हैं। हम फुक़हा को उनकी गैर मौजूदगी में नाइब समझते हैं और उनकी जो डोमेन है उसके अंदर, मसलन फ़र्दी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दीन की फ़हम फ़र्दी जैसे फतावा की शक्ल में फ़िक़्ह को बयान करना है, या समाजी और सियासी तौर पर जो है अपने पॉलिटिकल साइंस को इम्प्लीमेंट करना है फ़ाइनल अथॉरिटी के तौर पर, ये वहाँ पर हम इनको जो है वो नाइब जो हैं वो तसव्वुर करते हैं कि ये इसके इमाम के जो है वो नाइब बनते हैं। नाइब कभी ऐन नहीं बन सकता, चूँकि इमाम को हम इंसान कामिल समझते हैं, इमाम को हम मासूम समझते हैं, और गैर मासूम कभी भी इमामत का ऐन नहीं हो सकता। ये मनसब वाली जो आपने बात की थी, वो मनसब वाली बात दुरुस्त है कि हम जो हैं मनसब के अंदर नाइब समझते हैं कि एक इल्मी मरजइयत है कि आपको अगर कोई इल्मी मुश्किल पेश आ जाए तो कहाँ रजू करना है, तो इमाम ने अपने नाइब यानी फ़क़ीह को करार दिया कि अगर मेरे तक रसाई ना हो तो तुम फ़क़ीह के पास चले जाना, और अगर जो है तुम्हें समाजी मुश्किल कोई पेश आ जाए तो किसकी तरफ रुजू करना है, तो उनकी भी सिफ़ात ज़िक्र करके फ़क़ीह की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है। तो ये इस तरह का मुआमला है, वो उस तरह का मामला नहीं है जैसे इरफान के अंदर जो है वो इंसान कामिल की बहस मौजूद है, या मसलन वजूदी कमालात की जो बात होती है, ये वो वाली बातें जो है वो नहीं है। हमारे मुराद जो है वो इससे ये होती है। एक आखिरी बात आपका तबसरा और मेरी भी बात ख़त्म हो जाएगी, वो ये कि आपने जो है पाकिस्तान के बाज़ मुआशरों या बाज़ माहौल को मुशाहदा करके ये मतालिब जो हैं वो बयान किए हैं कि आपको लगता है कि तौहीद जो बयान की जा रही है वो मकतब तशय्यो के साथ साजगार जो है वो नज़र नहीं आ रही, या रिसालत से मोहब्बत जो है वो छलकती नज़र नहीं आ रही। वो बाज़ इस तरीके, ऐसा नहीं कि मकतब तशय्यो जो है उसने तौहीद को सही दर्क नहीं किया। हमारे नज़दीक जो है वो तौहीद जो बयान अहले बैत ने बयान की है रिवायात की शक्ल में मौजूद है, वो मौजूद है। हाँ, हमारे मुआशरे में मुश्किल मौजूद है, जिस तरह मकतब अहले सुन्नत के अंदर मुश्किलात मौजूद हैं। आप बरेलवियों के अंदर देख लें, एक अजीब मुश्किल है वहाँ पर, आप देवबंदियों के अंदर देखें वहाँ अजीब मुश्किल है, अपनी अमल के अंदर ही मुश्किल मौजूद है। आप लोगों की मेजॉरिटी है वहाँ पर, लिहाजा अगर आपको मस्जिदें नज़र आती हैं तो एक तादाद, फिर भी एक आंखों में आने वाली तादाद कम भी आए तो मसलन आप अगर परसेंटेज का हिसाब लगा लें तो आप उसकी निस्बत अगर देखेंगे तो यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि मस्जिदें भरी हुई आपको नज़र नहीं आएंगी। फ़कत ये कि चंद मरले के अंदर अगर एक मस्जिद है और करोड़ों की तादाद में अफराद मौजूद हैं, उनमें से चंद हज़ार ने आकर मस्जिद फुल कर दी है, तो इंसान फिर ये कहे कि वहाँ तो एक सफ़ मस्जिद की में बनती है, हमारे पास जो है वो मस्जिदें फुल होती हैं, तो लिहाजा यहाँ इजहार तौहीद ज़्यादा हो रहा है, वहाँ कम हो रहा है। तो परसेंटेज का भी जो है फ़र्क है। और मैं इस बात का भी इनकारी नहीं हूँ कि दीनदार मुआशरे के अंदर जो है वो दीन से दूरी मौजूद है, जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि हर जगह पे इस तरह से होता है, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि तशय्यो के अंदर वो पोटेंशल नहीं है कि जिसके अंदर आप कहें कि तौहीद की तरफ या दावत नहीं है या तौहीद को सही बयान नहीं किया गया है। अमल जो होता है लोगों का वो और है, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो बयान किया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बयान किया जाता है वो और चीज़ होती है। जब एक मकतब की बात होती है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसको हम असील
और असल किताबों को मद्देनज़र उनके उसूलों को और ज़िम्मेदार लोगों को देखकर फैसला करते हैं। हाँ, अमल के अंदर ये कमियां जो है वो नज़र आती हैं रिसालत के हवाले। इसी तरीके से मसलन तशय्यो जो है, अगर आप यही चीज़ को मेयार बनाना चाहते हैं एक एक ख़ास महदूदे में, तो आप आकर देख लें ईरान के अंदर इस वक्त जो है नमाज जुम्आ की सूरत हाल देख लें। शब कदर के अंदर रातों में सड़कें बुलाक होती हैं, इतने बड़े बड़े जो हैं हरम होने के बावजूद, मस्जिदें होने के बावजूद जो है हमें वहाँ पर कसरत के साथ जो है वो ये चीज़ नज़र आती है। 17 रबीउल अव्वल के ऊपर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से विलादत पर जो मोहब्बत का इजहार होता है वो आपको नज़र आएगा। पैगम्बर अकरम ने ये आप रहबर मुअज्जम जो कि हमारे आप यूं कह लें कि इस वक्त सियासी लीडर के तौर पे कबूल करते हैं, सालों के जो नाम रखते हैं, ईरान के अंदर एक रवाज मौजूद है, रहबर मुअज्जम ईरानी नाम रखते हैं हर साल नौरोज़ के ऊपर, जो कि पहला साल जो इनका फरवरदीन का होता है, नौरोज़ की बात नहीं, फरवरदीन के अंदर जो इनका शुरू होता है तो नाम रखते हैं। तो वहाँ पर पैगम्बर अकरम जो है उसके ऊपर नाम बाकायदा जो हैं वो रखे गए हैं, और इस तरह की हमें मुनासबतें नज़र आती हैं। 27 रजब को जितनी खूबसूरती के साथ मनाया जाता है, उसके अंदर जो है वो रोज़े रखे जाते हैं, रोज़ा और फिर अफ्तारियाँ करवाई जाती हैं। ये एक मज़ाहिर हैं कि जो मोहब्बत पैगंबर की तरफ जो है वो हमें दावत देती हैं। और फिर खुद अहले बैत के साथ मोहब्बत भी जो है वो पैगंबर ही से मोहब्बत के मुतरादिफ मौजूद है। मेरे ख्याल में इतना मेरे लिए भी काफ़ी है, वक्त भी काफ़ी हो गया है, और आपकी हमारी जो है गुफ्तगू अच्छी रही, यानी वाकई खुशी हुई है। कभी रूबरू होके फिर बहुत अच्छे लगेगा। हम बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत जनाब, बहुत उम्दा। मतलब कम से कम मुस्कुरा मुस्कुरा के तो बातें की ना हम लोगों ने, बस यही चाहिए। बहुत नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है अहमद जावेद साहब, यानी आपकी बुजुर्गी, यानी आपने नहीं, कबूल किया, मैं गुफ्तगू मुतासिब हुई। नहीं। मुझे जी इंशाल्लाह, मैं भी आपको मुतासिब नहीं समझता हूं, लेकिन आपकी मैंने इसीलिए ही तो ये बातें पॉइंट आउट की हैं ताकि वो चीज़ हो जाए उसमें। तो नहीं तो मैं आपसे यानी आपसे इन मसाइल से चंद साल पहले आशना था आपकी वीडियोस के ज़रिए, और बड़ा खुश था इस बात पे कि क्योंकि मैं फ़लसफ़े का स्टूडेंट और उस्ताद हूँ, मुझे बहुत शौक़ है फ़लसफ़े का, पढ़ा रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेरा एक मैं ख़ुद वहदत के ऊपर जब गुफ्तगू करता हूँ, आखिरी बात आगा की बस एक जो है वो समा खराशी करता हूँ कि वहदत के ऊपर एक पहलू जो मैं बयान करता हूँ वो यही इल्मी वहदत है। कि मसलन अभी तक जो वहदत का तज़करा हुआ और आपने भी गुफ्तगू की और वैसे भी रहती है, ये सियासी वहदत के हवाले से बात होती है, समाजी हवाले से बात होती है, लेकिन मेरा ज़्यादा जो रुझान रहता है जिसको मैं बयान करता हूँ और जो ज़्यादा हमें जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आता है, दिल करीब हो सकते हैं, गलत फहमियाँ दूर हो सकते हैं, वो इल्मी वहदत है। इल्मी वहदत से मैं क्या मुराद लेता हूँ, वो ये कि वो मैदान कि जिन मैदानों के अंदर हमारे इख्तिलाफ या तो हैं ही नहीं या अगर हैं तो बहुत कम हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करते हुए हम जो हैं हमारे मुकाबले में जो चैलेंजेस मौजूद हैं इल्मी तौर पर उनका जवाब दिया जाए। मसलन आप इस बात को अपने दरसों में बयान भी करते रहे हैं कि आप देखें इस वक्त एथीज़म एक हमारी न्यू जनरेशन के लिए एक चैलेंज के तौर पर आया है, मुस्लिम मुआशरे के लिए, मोमिनों के लिए। तो इसके जवाब के अंदर हमें जो है वो इस्लामी फ़लसफ़ा जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। जिस तरह आपने मीर दामाद का एक दफ़ा हवाला दिया था, मुल्ला सदरा की किताबों को तर्जमा करने वाले जो हैं मौलाना मौदूदी और मनाजिर आसन गिलानी हैं कि मुल्ला सदरा कट्टर शिया है और ये दोनों बुजुर्गवार कट्टर सुन्नी हैं। इस एतबार से देखें, लेकिन ना आर महसूस किया मनाजिर आसन गिलानी साहब ने और ना आर महसूस किया मौलाना मौदूदी साहब ने। इसी तरीके से आप मकतबे अहले तशय्यो के मदारिस में निसाबी किताबों को अगर आप देखें तो अदबियात की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो अहले सुन्नत की किताबें हैं। सयूती पढ़ाई जाती है, आप देखें मिआत आमिल पढ़ाई जाती है, और इस तरह की बाज़ किताबें जो अहले सुन्नत जिसके लिखारी हैं, मुसन्निफ हैं उसके, उनको पढ़ाने में आर महसूस नहीं कर रहे हैं। मंतिक के अंदर आप देख लें, मंतिक में तफ्ताजानी ने जो है वो मतन लिखा मंतिक का और उसके ऊपर हाशिया जो है वो मुल्ला अब्दुल्ला ने लगाया, तो वो
شیعہ سنی دونوں کو مدارس میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا رہا اب تک. اب لکھنے والا متن سنی، شرح کرنے والا شیعہ، اور اس کو پڑھنے والے شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں. یہ میدان ہے کہ جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان موضوعات کو اٹھانے کی ضرورت ہے. ان موضوعات پہ مشترکہ گفتگو اور کانفرنسیں اور مطالب بیان کرنے کی ضرورت ہے. کتابیں یہ چیزیں ہیں کہ جو دلوں کو قریب لے کر آئیں گی، یہ چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں دور کریں گی، یہ چیزیں ہیں جو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گی، اختلاف کے ساتھ جینا سکھائیں گی، یہ والی چیزیں. ورنہ اگر اسی طرح کی مثلا سیاسی پالیسیاں ان کی وہ ہیں، ان کی یہ ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو اس طریقے سے تو کبھی بھی قربتیں جو ہیں وہ نہیں بڑھ سکتی. تو میرا زیادہ تاثر اس وقت جو ہے وہ رد الحاد کے اندر، میں اس وقت پیر والے دن لائیو جاتا ہوں، اور میرے جو میزبان ہوتے ہیں وہ اہل سنت ہیں. کئی سال ہو گئے ہیں وہاں پر اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر جاتا ہوں، اور وہ میزبان اہل سنت ہیں، اور وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ مجھے دعوت دے کر اور بڑا ہی عزت دے کر جو وہاں پر گفتگو کرتے ہیں. اور وہاں پر کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے. وہاں پر جو ہیں وہ اہل سنت سٹیج پر بیٹھے ہیں، میں اپنے تشخص کے ساتھ تشیع کے نمائندگی کے اندر وہاں بیٹھا ہوں، اور خوبصورتی سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں سما بہت کراشی، اچھا، نہیں زیادہ نہیں، ہو گئی. بہت اچھا. بہت اچھا، آج اللہ ان کا برکت دے، اور بہترین ہے، بہترین ہے، اللہ خوش رکھے، بامراد رکھے. بہت شکریہ، بہت زبردست گفتگو ہوئی، اور وہی ہنستے مسکراتے. اور ظاہر صاحب کی تنقید سن کے جاوید صاحب نے جس خوشی کا اظہار کیا تھا میرے جب فون پہ بات ہوئی، تو ہماری یہ گفتگو بھی اسی خوشی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہے. پھر کبھی اسی طرح کے کسی موضوع انشاءاللہ. پہ پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے. بہت یہ مستفید ہوئے. اللہ مجھے ان کا ذوق اب معلوم ہوا، تو اب میری جو لا علمی ہے، تو وہ اگر یہ رد الحاد پہ کام جی، کر رہے ہیں، اور بہت اسی اچھا طرح ان کے لیکچرز ہیں. ایک چیلنج آ رہا ہے، تو آپ ہمیں ایسا بنائیں کہ ہم مل کے کام کر سکیں. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اپنے چینل کے اوپر لائیو پروگرام کرنے کا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کے علمی مطالب کے جو مذہبی اختلاف سے ماورا ہو کر ہم بات کر سکتے ہوں، جس میں ہم ایک رائے حل پیش کر سکتے ہوں، چیلنجوں کا جواب دے سکتے ہوں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لائیو سیشن کے اندر ہفتہ وار بھی بیٹھ سکتے ہیں، ماہانہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، جس میں ہم ویسٹرن فلسفی کی بعض چیلنجنگ پوزیشنیں ہیں ان کو چیلنج کیا جائے، اور اسی طریقے سے بعض جو ایتھیزم کی طرف سے اشکالات، مثلا نقشے کے اوپر بہت ساری بات کرنے کی ضرورت ہے. میننگ آف لائف اس وقت بہت عمدہ موضوع چل رہا ہے جس پہ بہت تفصیل سے بات ہونے کی ضرورت ہے، اردو میں میٹر موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا ایگزسٹنشیلزم جو ہے، اس کی جو الہادی ورژن ہے، اس کے اوپر بہت خوبصورتی سے کام ہونے کی ضرورت ہے. اردو میں ہمیں میٹر تنقیدی نہیں ملتا، توضیحی مل رہا ہے، لیکن تنقیدی میٹر نہیں ہے کہ ہم ان کے جو میسج ہیں اپنے لٹریچر کے اندر، اور جو وہ الہادی سوچ اپنے جو ہے وہ لٹریچر کے اندر دیتے ہیں، تو اس میں کس طریقے سے ہم اس پر عقلی طور پر تنقید کر سکتے ہیں. ایک بہترین موضوع ہے، اس کو ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں، جیسے مارکسزم کے فلسفیانہ بنیادیں ہیں، اسی طریقے سے آپ دوسرے موضوعات ہیں اس پہ لے کر چلیں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کی ٹیم قدم بڑھاتی ہے تو ہم حاضر ہیں آپ کے سٹیج پر آنے کے، اور ہم قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ بھی حاضر ہیں. بات تھینک یو. جیسے مشترک رکھ لیں نا، تو جی جی چاہے وہ الگ الگ ہو یا مل کے ہو، تو وہ ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنے، تاکہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت تھینک یو جی، بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوتی ہے بہت انشاءاللہ. شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.